project. Is it audibility? My voice? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, the action research, it's not actually, the title is wrong pattern to you. Don't say the action research project. It is the action research report. You remember this point? It is the action research report. Report you have to submit to the university or your college. Okay. For that purpose, here it is taken all the trainee students listen carefully or you note down this point. First of all, in the cover page, you write the Sri Hindu College of Education, Vaidehi Nagar, Vanasthalipuram, Hyderabad, Rangareddy district, and that is your college title in the top of the page. And next you write the B.Ed course. You are the batch of 1921. What's your batch? Your 1921. Now you write the action research report. Don't write the project. It is the wrong title as given in the old record, but actually your syllabus pattern, the university is prescribed. So you have to submit the report put in the form of action research form. You have to write the action research report. Then later you have to write your problem. Problem next title. Now you note down these points one by one. Don't simply don't listen this thing. Otherwise, anybody can record my voice. Why? Because it is fetching to. If you are those who have not written, at least to listen and to write the thing. ఏదైనా ఒక టెక్నిక్ అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాలేజ్ టైటిల్ రాయండి టాప్ లో ఇంతకుముందు ప్రాజెక్ట్స్ లాగానే. నెక్స్ట్ వన్ బిఈడి కోర్స్ 1921. నెక్స్ట్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ రాయండి. This is the title of that article, the book bundle. Next one, you write the problem. Problem means whatever you have identified the problem in your action research in classroom level. Next, you write the thing here is name of the student teacher, and hall ticket number and course. Course you write B.Ed. This is the front page. Front ante cover మీద రాయాల్సినటువంటి item. Okay. Cover I will tell later. Next, the same thing is implemented in the white A4 sheet paper. You put the border paper. Border paper also same thing you have to cope up. Whatever the college. Next, batch B.Ed 1921 action research report. And next you write your problem. ఇక్కడ problem రాయట్లేదు old records లో. That's why మీరు don't become the stress and strain. It is very easy report work and project work in your sense, but you put the very interesting, then only you success on this project. You get the 25 marks weightage towards for this report work. That is action research report work. Whenever the action research report is highlighted, the next కింద ఏంటంటే మీ టైటిల్ హైలైట్ చేయండి. దట్ ఈస్ యూ పుట్ ఇన్ ద హైలైట్. దీన్ని మీరు డిటిపి చేసుకోవచ్చు A4 దాంట్లో. నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టీచర్, హాల్ టికెట్ నంబర్ అండ్ పెడగాలజీస్ ఇక్కడ ఓల్డ్ రికార్డ్స్ లో M1 M2 అవన్నీ రాశారు. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. జస్ట్ యూ రైట్ ద B.Ed కోర్స్. ఓకే. యాక్చువల్లీ దిస్ రిపోర్ట్ వర్క్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టు లాస్ట్ సెమిస్టర్. దీన్ని కోపప్ చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కానీ బట్ ద సమ్వాట్ డిస్టర్బెన్సెస్ టు అస్, వీఆర్ అట్లీస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా యూ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ రిపోర్ట్ వర్క్ ఈజ్ వాట్ సార్. అట్లీస్ట్ మనం థర్డ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా వింటున్నారు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద సెకండ్ సెమిస్టర్ వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ యువర్ కన్సర్న్ faculty member Shankari madam. I don't know, but I am from beginning onwards, everything should be changed in your record. Next, this total report work is you write one side only. Don't write the two sides. Don't do the like as the assignment work కాదు ఇక్కడ. It is report work. Decency ఉండాలి. తర్వాత fair up work ఉండాలి కాబట్టి that is the first cover page and also the next cover page of this project report. Next one, your certificate, you write your certificate. That is, you put the title is mentor certificate. Don't write the simple certificate. You write the mentor certificate. What is mean by mentor certificate means, first of all, the mentor is attested. Next, it is attested by your resource person. Next, it is attested by the principal. Then only your record work is valued, otherwise not valued. Okay. In this one, whatever your
Om Prakash is given the certificate pattern. You write that thing that is concerned to the Vinod Kumar ani student ఉంది అది మీ పేరు రాయాలి. Don't write that one your others name. You write your name. I read the item is to us. This is to certify that so and so forth, and with hall ticket number has completed the action research report. You write the thing. Dictate చేయమంటే చేస్తానమ్మా. Are you writing or not? Writing, sir. Yes, Writing. sir, we are writing, sir. Write the certificate. It is mentor certificate. Mentor certificate. This is to certify that the student teacher, Miss or Mr. or Mrs. your name. ఇది కూడా DTP చేయొచ్చు. With hall ticket number. Full 12 digits number రావాలి. Hall ticket number. Has completed action research report. Has completed action research report. As a part of BEd curriculum. As a part of BEd curriculum. From C. Hindu College of Education. From C. Hindu College of Education. Vaidegi Nagar, Vanasthalipuram, RR District, Hyderabad. Now once again I repeated. This is to certify that student teacher, Miss or Mr. and Mrs. You write your name with hall ticket number dash has completed action research report. Don't write the thing here it is. Action research project రాయద్దు. Action research report as part of BEd curriculum. BEd curriculum అని రాసి ఆ BEd దాంట్లో మీరు పెట్టొచ్చమ్మా 1921 అని పెట్టొచ్చు. ఫ్రమ్ సి హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వైదేహి నగర్ వనస్థలిపురం. ఇక్కడ ఆ పేజీలోనే కింద డౌన్ సైడ్ లో ఆ బార్డర్ కి అప్ లో సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద సిఆర్పి, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద సిఆర్పి, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద మెంటర్ మధ్యన పెట్టండి. సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద సిఆర్పి, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద మెంటర్, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్. ఈ యొక్క స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా రాయండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, షల్ ఐ గో నెక్స్ట్ పేజ్? హ్యావ్ యు రిటర్న్? Yes, You sir. anyone? Yes, sir, next page. ఓకే సార్, మెంటర్ సర్టిఫికేట్ కంప్లీటెడ్. సార్ ఒక్కసారి సిగ్నేచర్స్ గురించి చెప్పరా సార్? మళ్ళీ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద సిఆర్పి, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద Okay, sir. సిఆర్పి ఆన్ ద Okay. సేమ్ లైన్ లోనే సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద మెంటర్, ద రైట్ కార్నర్ లో ఆ బార్డర్ లో సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్. నౌ ఇట్స్ క్లియర్. Okay, sir. This is your Yes, sir. certificate pattern that it should be attested and bona fide by the all these 3 members, then only it's valued. Next declaration. ఆ వినోద్ కుమార్ దాంట్లో స్కూల్ రాశారు, స్కూల్ అక్కర్లేదమ్మా. నో నీడ్ టు రిక్వైర్ ద స్కూల్. నౌ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ వన్, డిక్లరేషన్ బై, ఇట్ ఈస్ యువర్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్. జస్ట్ యూ రైట్ ద డిక్లరేషన్. దీన్ని హైలైట్ చేయండి. ఇది డిటిపి చేసుకోవచ్చు మీరు. రైట్ దిస్ థింగ్. I means you. I so and so forth. Write your name. I hereby declare that action research report. Don't write the record or project. You write action research report submitted by me as a part of BEd course. ఆ బ్రాకెట్ లో మీరు 2019-21 అని పెట్టండి. 2019-21 యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ BEd కోర్స్ కరికులం. దట్ BEd కోర్స్ కరికులం ఫ్రమ్ వేర్ టు యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యువర్ కాలేజ్ అడ్రస్. శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వైదేహి నగర్, వనస్థలిపురం, RR district, Hyderabad. I repeat once again. I means you are the subject. Here I subject better. Write your name. Hereby declare that the action research report submitted by me as a part of BEd course 2019-21 dash, sorry, not hyphen, 2019-21 curriculum from C. Hindu College of Education, Vaidehi Nagar, Vanasthalipuram, RR district, Hyderabad.
అఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్. ఎక్కడ చేస్తున్నారమ్మంటే అండర్ విచ్ యూనివర్సిటీ? అఫిలియేటెడ్, ఇది అప్లికేషన్ ఉందన్నమాట మన కాలేజ్. అఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ ఈజ్ మై ఒరిజినల్ వర్క్. ఒరిజినల్ వర్క్ అంటే యూ షుడ్ నాట్ కాపీడ్ ఎనీవేర్. దట్ మీన్స్ రైట్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ మై ఒరిజినల్ వర్క్ and no no part of this work has been submitted to any other university. అంటే whatever you do the project report, that is should not be submitted to any other university. అంటే you are submitted purely your documentation report is the concerned university only, not submitted to any other university. Shall I repeat once again? I, your name, hereby declare that action research report submitted by me as a part of B.Ed course 2019-21 curriculum from Sri Hindu College of Education, Vaidyanagara, Vanasthalipuram, RR district, Hyderabad, affiliated to Usmania University, Hyderabad, is my original work and no part of this work has been submitted to any other university. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయండి అమ్మా అంటే రైట్ సైడ్ లో కింది పోర్షన్ లో రైట్ సైడ్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ టీచర్ నేమ్ రాయండి. తర్వాత బిఫోర్ దిస్ స్టూడెంట్ టీచర్ నేమ్ దాని టాప్ లో సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రాయండి. సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ స్టూడెంట్ టీచర్ నేమ్ అండ్ you write the thing here, it is the hall ticket number. లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏం రాయండి అమ్మంటే డేట్ రాయండి. డేట్ అండ్ వెన్యూ అంటే మీరు సబ్మిట్ చేసే ప్లేస్ అనమాట, వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్. డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు. హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ పాయింట్స్? హ్యావ్ నాట్? షల్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్? Yes, sir. లాస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్, మీరు రైట్ సైడ్ లో పేపర్ రైట్ సైడ్ లో ఏం రాయాలమ్మంటే ఫస్ట్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టీచర్, దాని కిందనే నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టీచర్ అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ రైట్ సైడ్ లో ఆ పేపర్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏంటమ్మంటే రైట్ ద డేట్ అండ్ వెన్యూ మీన్స్ ప్లేస్, ఎక్కడ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం, విచ్ ప్లేస్, వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్ రాయాలా. డేట్ ఏ రోజు సబ్మిట్ చేస్తే ఆ డేట్ రాయాలి. ఇది 4th సెమిస్టర్ వరకు ఇయచ్చు. డోంట్ బికమ్ ద టెన్షన్ అండ్ డోంట్ బికమ్ ద వర్రీస్ అండ్ టెన్షన్. యాక్చువల్లీ ఎర్లీగా కంప్లీట్ చేస్తే బీ హ్యాపీ టు ద అదర్ బర్డన్, 4th సెమిస్టర్ లో ఉన్న బర్డన్ మీరు దాన్ని బియర్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ దట్ ఆర్టికల్. సిగ్నేచర్ ఉండాలి, మీ పేరు ఉండాలి, మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ లో డేట్ అండ్ వెన్యూ ఉండాలి. నౌ దిస్ ఈస్ ద 2 pages is over. What is 2 pages is over? This is the thing. Now come to the point of view. Here it is. టైటిల్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. మీ యొక్క సిలబస్ లో మెన్షన్ చేస్తుంది ఏంటమ్మంటే టైటిల్ పేజ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. టైటిల్ పేజ్ అంటే ఏంటమ్మంటే మీరు టైటిల్ పేజ్ అని రాసుకోండి, కానీ అక్కడ ఏం రాయకూడదు. అక్కడ టాపిక్ టు బి స్టడీ అంటున్నాడు. టైటిల్ పేజ్ లో ఉండాల్సింది ఏంటమ్మంటే టాపిక్ టు బి స్టడీ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ సర్టిఫికేట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం యొక్క మ్యాటరు అబ్స్ట్రాక్ట్ అంతా ఉండాలి. థర్డ్ పేజీలో ఏముండాలి సార్ అంటే హలో పాత రికార్డు గురించి ఆలోచన చేయకండి, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద థింగ్. టైటిల్ పేజీలో మీ యొక్క ప్రాబ్లం ఉండాలి. ఆ ప్రాబ్లం ని మీరు ఎలా అండర్స్టాండ్ చేస్తారు, హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్, దట్ ఇట్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ ద అట్లీస్ట్ 1 పేజీ మీరు రిఫ్లెక్షన్ రాయాలి. రిఫ్లెక్షన్ అంటే మీకేమర్థమైంది, వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ యువర్ టాపిక్ ఆర్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం గురించి ఒక పేజీ రాయాల. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ టైటిల్ అని రాయకుండా అక్కడ పేజీలో రాయకూడదు. జస్ట్ యూ పుట్ ద యువర్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్తామా ఇప్పుడు అక్కడ మీరు టాపిక్ టు బి స్టడీడ్ అని రాయండి. అక్కడ మీరు రాసుకోవాల్సింది అది ఫస్ట్ స్టెప్, రికార్డ్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ మీరు ఇక నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే ఇండెక్స్ ఏంటి సార్ అంటే రైట్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఫార్మాట్. ఇవన్నీ వస్తాయమ్మా ఇక్కడ. ఇండెక్షన్ లో ఏంటి సార్ అంటే
ఫస్ట్ వన్ ఇండెక్స్ రాయండి. ఇక్కడ ఇండెక్స్ లో ఏంటి సార్ అంటే సీరియల్ నంబర్, ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్, టాపిక్ టు బి స్టడీడ్. అది ముందు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అవి రెండు అక్కర్లేదు. నవ్ వీ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు మీకు ఇండెక్స్ లో స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి సార్ అంటే ఇంట్రడక్షన్, తర్వాత డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ఇక్కడ కాంపోనెంట్ మీకు ఇండెక్స్ రాయడం తెలుసు కదా, సీరియల్ నంబర్, ఐటమ్ అండ్ పేజ్ నంబర్. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్. ఓకే, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద యువర్ ప్రాబ్లమ్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాబ్లం రాయకూడదు, ఆ డెఫినేషన్స్ రాయకూడదు. రాస్తే రాయండి యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి, దాని గురించి మీనింగ్ మీకు ఏం తెలిసిందో అది రాయండి. కానీ యాక్చువల్ గా ఏం రాయాలన్నమాట, ప్రాబ్లం గురించి రాయాలి. మీకు ఆ ప్రాబ్లం తీసుకుంటారో ఆ ప్రాబ్లం లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ కానీ ఆ యొక్క టర్మినాలజీలో మీకు డిఫైన్ మేనర్ డెఫినేషన్స్ ఇవ్వాలి అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద సమ్ స్టెప్. మీ నంబరింగ్ ఏదైనా వేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్. Characteristics of the action research report. Next, steps in action research report. Next one, cause of the problem. Formulation of action hypothesis. Next one, planning intervention strategies and implementation. ఆ పాత రికార్డ్ ఇండెక్స్ కి వెళ్ళకండి. వాట్ ఎవర్ యూ డిస్కస్ టుడే, దట్ ఇండెక్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అప్. ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, next one, the collection of data. Next one, analysis of the data. Next one, verifying of the action hypothesis. Next one, results means results. Next one, interpreting the results. Conclusion. Next, references. Which books you followed. References. And next one, last item is evaluation sheet. Okay, I repeat once again, you have to check it. Anybody slow written candidates, once again the title page and topic is gone to the front page. Next onwards you taken the thing, here it is introduction of action research, definition of action research report and its problem definition rayale, action research report rayale. Next one, objectives of the action research report, characteristics of the action research report. It is there in your textbook, మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అక్కర్లేదు. Steps in action research report, cause of the problem action research report, formulation of action hypothesis, planning and interpretation strategies and implementation. That is one more thing. Collection of data, analysis of the data, verifying of action hypothesis and result and interpretation of the result. Okay, conclusion and references, evaluation sheet. These are the index of your article of this report work. Hello, have you taken this thing? Excuse me, sir. Can you repeat 8th one, sir? 8th one means the number is not same. I mean, planning and intervention or implementation, sir? Intervention and strategies. Okay, sir. Thank you. Planning, intervention and strategies and implementation. సార్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ తర్వాత డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ సార్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్, డెఫినేషన్ అంటే రెండు వస్తాయమ్మా. యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి నువ్వు డిఫైన్ చేయాలి. మీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, ఏరియా ప్రాబ్లం కూడా డిఫైన్ చేయాలి.
I will discuss one by one. First of all, you take this, chalk out this thing. మీరు ఇప్పుడు ఏమన్నా మిస్ కాకుండా చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ యు టేకెన్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్? yes sir. సో ఇది ఇండెక్స్ అనేది 4th పేజ్ సార్, టైటిల్ పేజ్ తర్వాతనా? టైటిల్ పేజ్ తర్వాత, టైటిల్ పేజ్ 4th పేజ్ ఇండెక్స్ సార్. పేజ్ నంబర్ ఇస్ నాట్ క్రైటీరియా అమ్మా. మీరు ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ కాలేజీ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ డేటా, ప్రాబ్లమ్ ని హైలైట్ చేస్తారు ఫ్రంట్ పేజ్. తర్వాత సర్టిఫికేట్ డిక్లరేషన్ ఒక 3 pages పోతుంది. 4th పేజీలో ఏమొస్తుందంటే టాపిక్ టు బి స్టడీడ్ అని చెప్పాను. 4th పేజీలో వచ్చేది టాపిక్ టు బి స్టడీడ్ అండ్ టైటిల్ అంటే మీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అని చెప్పాను కదా. ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఏంటంటే టాపిక్ టు బి స్టడీడ్, ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒక పేజీలో వస్తుంది. దట్ ఈస్ 4th పేజ్. ఇది 5th పేజ్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ టు us. విచ్ వన్? దట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్. హ్యావ్ గాట్ దిస్ క్లియర్? మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పేజీలో అది హైలైట్ చేస్తున్నారు మీ ప్రాజెక్ట్. 2nd పేజీలో సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. 3rd పేజీలో డిక్లరేషన్ వస్తుంది. 4th పేజీలో మీ టాపిక్ టైటిల్ వస్తుంది. టాపిక్ టైటిల్ అంటే నీ ప్రాబ్లం ఏముందో ఆ ప్రాబ్లం టైటిల్ వస్తుంది. అదే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం కింద వెళ్ళిపోతుంది. అది టాపిక్ టు బి స్టడీడ్ అంటే దాని అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి మీరు. అంటే నీకేమర్థమైంది ఆ టాపిక్ తీసుకుంటే, యువర్ టాపిక్, దాని అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ టాపిక్ ని చూస్తే అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మొత్తం తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అనేది. అక్కడ దట్ ఈస్ టాపిక్ టు బి స్టడీడ్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం. ఆ 2 ముందు పేజీలో పెడుతున్నాము. తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ నుంచి మనం ఇండెక్స్ కోపప్ చేస్తున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈ క్లాస్ అయిపోయాక ఎస్టర్డే నైట్ పెట్టాను నేను ఇక్కడ. ఏంటమ్మా అంటే మీ యూనివర్సిటీ బీఈడి సిలబస్ లో 12th పేజీలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కవర్డ్ టు యూ. మీరు యూనివర్సిటీ సిలబస్ కాపీలో 12th పేజీలో చూస్తే చాలు. ఓకే, దీన్ని కూడా మీరు డిటిపి చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హియర్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ రేజ్ చేయడం అని కాదు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గా మనం యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, 7 steps. ఓకే, 7 steps ఉన్నాయి కదా యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో. ఎస్టర్డే యువర్ ఫ్రెండ్ Swati Nayak is discussed with you. That is the thing here. Is the intermante. First step ఏంటి యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ లో? ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అది ఏం చేసినాం అంటే మనం 4th పేజీలో పెట్టేసాము. అది అన్నిటికీ టైటిల్ హెడ్ గా వస్తూనే ఉంటుంది. అది టైటిల్ కాబట్టి ఏంటి టైటిల్ అమ్మంటే మీ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ అంటే ఇది ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటమ్మంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు డూ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్. ఆ పేజ్ నెంబర్ 12 బీఈడి సిలబస్ లో ఇచ్చింది ఏంటమ్మంటే క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్సే కన్సిడర్ చేయమన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్. ఆ క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న ఏరియా, డోంట్ గో టు ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్, డోంట్ గో టు ద అకాడమిక్ సైడ్, అదర్ ప్యాటర్న్ టు మీ ప్రాబ్లం అంతా క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు దాన్ని థరోగా చదివి రాయమంటున్నాడు. దట్ ఈస్ టైటిల్ పేజ్ 4th పేజీలో రాస్తారు. ఇప్పుడు ఆ టైటిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ టు us. ఇంట్రడక్షన్ మీరు రాస్తారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది. ఇంట్రడక్షన్స్ లో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కానీ ఎక్కడో సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్ట్ టు ద థింగ్. డెఫినేషన్ ఇప్పుడు నేను మీకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మంటే 7 steps. ఇప్పుడు మీరు ఇండెక్స్ రాసుకున్నారు కదా, ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తున్నాయో చెప్పండి. ఆ స్టెప్లు 7 steps మీకు 7 steps జ్ఞాపకం చేసిస్తున్నా చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మంటే డెఫినేషన్ అండ్ డెలిమరీస్ ఉంటుంది. డెఫినేషన్ అండ్ డెలిమరీస్ ఉంది కదా సెకండ్ స్టెప్. 3rd step కాజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్. 4th step హైపోసిస్. 5th step ఏంటమ్మంటే డిజైనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. 5th step. 6th step ఎవాల్యూషన్ అండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. అండ్ 7th step ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అండ్ అదర్స్ ఒపీనియన్ అని చెప్తున్నాం. ఈ 7 steps ఈ ఇండెక్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుందో మీకు ఐడియా కొరకు నేను కోపప్ చేస్తున్నాను. హలో, ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఏంటమ్మంటే ఆ యొక్క 4th పేజీలో వెళ్ళిపోయింది ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏడుందమ్మా అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత వచ్చింది చూడండి డెఫినేషన్, అది సెకండ్ స్టెప్ అవుతుంది. 3rd step ఎక్కడ అవుతుందమ్మా అంటే కాజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ అని రాపించాం చూడండి, అది 3rd step. మీరు అక్కడ నంబర్ వేయకూడదు కానీ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద థింగ్. కాజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రాబ్లము, వాట్ ద కాజ్ ఇట్ అక్కర్స్,
ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లం తీసుకున్నారు, ఆ లాజిక్ థింకింగ్, అనలైజింగ్ థింకింగ్, ఆ ప్యాటర్న్ అంతా రాయాలి. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ 4-5 పారామీటర్స్ పెట్టారు కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చిందో మీరు రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్. ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో 4th స్టెప్ ఉంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇది మీకు డిజైనింగ్ సిస్టమ్ లో పెట్టాడు 5th స్టెప్. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా, అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా, ఇదంతా కూడా 5th స్టెప్ కే వస్తుంది. వెరిఫైయింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోసిస్ రిజల్ట్, ఇది మొత్తం కూడా 6th స్టెప్ లో వస్తుంది. వెరిఫైయింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్ రిజల్ట్ అండ్ హైపోసిస్, ఇది రిజల్ట్ మొత్తం కూడా 6th స్టెప్ కింద వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అండ్ అదర్స్ ఒపీనియన్ అని చెప్పాము చూడండి, అది 7th స్టెప్ కింద వెళ్తుంది. కన్క్లూజన్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్, రెఫరెన్స్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎవాల్యూషన్ షీట్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ద ఇండెక్స్ ప్యాటర్న్ టు అస్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే, ఫస్ట్ సెమ్ లో కొంతవరకు రాయాలి, సెకండ్ సెమ్ లో కొంతవరకు రాయాలి, ఈ యొక్క స్టెప్స్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం వరకు రాయాలి సెకండ్ సెమిస్టర్ లో. థర్డ్ స్టెప్ లో మీరు ఏం చేయాలమ్మంటే డేటా కలెక్షన్ చేయాలి, డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి. దానికి క్లోజ్అప్ ఏంటి సార్ అంటే, క్లోజ్అప్ అంటే లాస్ట్ ఫైనల్ గా 4th సెమిస్టర్ వరకు క్లోజ్ చేయాలి. నవ్ వీ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ టేక్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ క్లాస్ రూమ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. క్లాస్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏంటి అని అంటారు ఇక్కడ. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం మీరు చెప్పుకుంటే దాని గురించి థింక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ హ్యాపెండ్ సార్, ద ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, దాన్ని టాపిక్ గా పెట్టి చదవాలి మీరు అక్కడ. ఏం సార్ అంటే, టాపిక్ టు బి స్టడీడ్ అనే ఐటమ్ లో టైటిల్ పేజ్ రాస్తారు. ఏ స్టడీ ఆన్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఇన్ లర్నర్ అని రాస్తారు మీరు. అది టైటిల్ పేజ్ అనమాట. దాన్ని మీరు థరోగా చదవాలి, ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి, ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ఉన్నటువంటి వాడికి ఎందుకు ల్యాక్ అవుతుంది, ఆ యొక్క ప్యాటర్న్ అంతా కూడా మీరు ఆ టాపిక్ ని కంప్లీట్ గా స్టడీ చేసి మీరు ఆ ఫస్ట్ 4th పేజీలో అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మంటే, ఎట్ ఎ గ్లాన్స్ నీవేమనుకుంటున్నావు ఆ ప్రాబ్లం మీద. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్, ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనే దాని మీద మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ ని క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్ లో చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, తర్వాత అక్కడ మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ లో రాయొచ్చు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటే ఏంటి, ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటది, ఆ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటమ్మంటే వాట్ ద టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ సో అండ్ సో ఫోర్త్. దాన్ని ఒక పేజీ వరకు రాస్తే చాలు అక్కడ. ఓకే, అక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి, టైటిల్ ఆఫ్ ద టాపిక్ టు బి స్టడీ. ఆ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది. ఇంట్రడక్షన్ ఏంటమ్మంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటి అనేది మీరు రాయాలి. ఈ యాక్షన్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి, దాని యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి, అది ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు, ఏ టూల్స్ వాడుతున్నారు, ఏ విధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఆ సొల్యూషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తున్నారు. మీ ప్రోగ్రామ్ లో ఇవన్నీ 1 by 1 డిస్కషన్ చేస్తే ఆ ఇంట్రడక్షన్ రాయడానికి మీకు వీలవుతుంది. ఏం టూల్స్ వాడారు, ఏం టెక్నిక్స్ వాడారు, ఏ ఇష్యూస్ వాడారు, ఏ గ్రౌండ్స్ లో చేశారు, ఏ ఏరియాస్ లో చేశారు అనేది 1 page 2 pages ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వచ్చు. నవ్ యూ టేక్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్ డెఫినేషన్ గురించి బ్రీఫ్ గా రాయండి, తర్వాత 1 పేజీ రాయండి డెఫినేషన్స్ లో. ఇప్పుడు మీరు ప్రాబ్లం రాయాలి, ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫికేషన్ డెఫినేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్, ఏ స్టడీ ఆన్ lack of what is the problem is given to us, lack of communication skill. Okay, what is mean by communication and what is mean by skill are words పెట్టాం కదా. lack, what is mean by lack, total lack of communication skill problem ని మీరు డెఫినేషన్ మేనర్ లో రాయాలి. డెఫినేషన్స్ అంటే ఎక్కడో మీరు సెర్చ్ చేయండి నెట్ లో కానీ, లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ ప్యాటర్న్, వాట్ ఈస్ ద స్కిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డన్. ఆ డెఫినేషన్ క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద రైటింగ్ స్కిల్. ఆ రైటింగ్ స్కిల్ అన్నప్పుడు ఆ రైటింగ్ అంటే ఏంటి, స్కిల్ అంటే ఏంటి, దాని కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, దాన్ని డిఫైన్ రాయాలి. పేజెస్ రాయకూడదు, 1 or 2 pages రాయాలి డెఫినేషన్. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటున్నాడు. అంటే మీరు ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఏ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి అంటున్నాడు. ఇది మీ కొరకే అండి, స్టూడెంట్స్ కొరకు కాదు. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ని బెనిఫిట్ చేయడం కాదు. ఇక్కడ ఈ స్టూడెంట్స్ వాడొక
శాంపుల్ గా మీకు పనికి వస్తాడు కానీ స్టూడెంట్స్ ఫెచ్చింగ్ కాదు ఇక్కడ. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తే వాట్ వీ గో టు లర్న్, మీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏం ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే థరోలీ స్టడీ ద ప్రాబ్లమ్, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ అది. నెక్స్ట్ వన్ వి ఫ్రేమ్ ద టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ అని వస్తుంది. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్ రీసెర్చ్. నెక్స్ట్ వన్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్ షుడ్ బి అండర్స్టాండింగ్ వెరీ వెల్, we get the comprehensive idea. Next one, to study you get it the sampling techniques are implemented properly. That is the objective. Okay. Next one, hypothesis is framed. Hypothesis is framed అంటే hypothesis ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయాలి అనేది అక్కడ తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే. స్టెప్స్ ఇన్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్, ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న 7 రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. కాజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం అనేది మీరు రాయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి కాజ్ ఏంటి, లాజిక్ ఏంటి. ఫస్ట్ వన్ ఫోనెటిక్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాయిస్ కల్చర్ ఉండొచ్చు. ఆ లాజిక్ సీక్వెన్స్ ఉన్నాయి కదా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి, ఆ కాజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ప్రాబ్లం రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్, దీన్ని మీరు డీసెంట్ గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ లో ఫస్ట్ రాయండి. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే మీ ప్రాబ్లం ఏదన్నా ఉండని ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాయాలమ్మంటే రైట్ డౌన్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్. ఒక హైపోథిసిస్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు మీకు యూఆర్ ద బ్యాచులర్ డిగ్రీ కాబట్టి వన్ హైపోథిసిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటమ్మంటే ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ మేనర్. ఏంటి సార్ అంటే ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ లో ఏంటి అంటే ఇది రాసుకోండి. మీరు ఇక్కడ మీరు అందరూ ఒకటే చేయండి, ఏరియాస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. రైట్ డౌన్ దిస్ వన్ హైపోథిసిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు స్టడీ అబౌట్ ద రైట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ టు స్టడీ ఆర్ టు అబ్జర్వ్ ద ఫిమేల్ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఫిమేల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పాయింట్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ లో we observe or we collect the information, the male group of data. Okay, the hypothesis has been framed. ఏంటమ్మంటే దట్ ఈస్ రాయండి ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి. అక్కడ there is no significant differences between the male and female group of their means. I am repeating once again. Oka hypothesis is enough to us. Okay, that is what you say, sir. మీరు రాసుకుని అదే రాయండి. మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు రికార్డ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసి, రిపోర్ట్ వర్క్ చేసి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, దేర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ differences between the male group and female group of their mean, means. Have you understood these words? మీరు హైపోథిసిస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ హైపోథిసిస్ ఏంటమ్మంటే మీరు డేటా కలెక్షన్స్ కు వెళ్లే ముందు ఈ హైపోథిసిస్ ఏం ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ యొక్క స్టూడెంట్స్ అనమాట, మీ స్కూల్ స్టూడెంట్ నే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ శాంపుల్ గా వాళ్ళు ఏంటి సార్ అంటే మేల్ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ లో వాళ్ళ యొక్క స్టాటిస్టికల్ మీన్ కానీ, ఫిమేల్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టికల్ మీన్ కానీ రెండు కూడా బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం. అంటే దేర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం మార్పు లేదు అని అనుకుంటున్నాం. దాన్ని ఏమంటారమ్మంటే నల్ హైపోథిసిస్ అంటారు. NULL హైపోథిసిస్. నల్ హైపోథిసిస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. దాన్ని సింబాలిక్ ఏం చేస్తారమ్మంటే H0 అని పెట్టండి. H0 పెట్టి సెమికోలన్ పెట్టండి, 2 చుక్కలు పెట్టండి. ఏంటి సార్ అంటే వర్టికల్ గా పెట్టాలి H0. ఓకే, M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అని రాయచ్చు సింబాలిక్ గా. M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్? M1 అంటే నువ్వు ఫిమేల్ అనుకుంటే ఫిమేల్ గ్రూప్ కి M1 అవుతుంది. తర్వాత మేల్ గ్రూప్ ని M2 కన్సిడర్ చేస్తాం. M1 M2 ఏంటి సార్ అని క్వశ్చన్ అడగండి ఇక్కడ. దట్ ఈస్ ద వాట్ సార్ మీన్ అన్నమాట. మీన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే మీ తెలుగు భాషలో అంకగంట సగటు అంటారు. అంటే డేటాను మనము మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవడానికి ఈ హైపోథిసిస్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం. ఏంటి సార్ అంటే నల్ హైపోథిసిస్ అంటారు.
దాన్ని సింబాలిక్ గా H0 అని రాయాలి. సూపర్ స్క్రిప్ట్ రాయకూడదు, సబ్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి. మీ ఓం ప్రకాష్ పెట్టినటువంటి డేటాలో ఉంటుంది ఇది H0 అనేది. H0 సెమికోలన్ M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 అని రాయాలి. దీన్ని ఏమంటారమ్మా అంటే నల్ హైపోథిసిస్ అంటారు. ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ ద ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ వర్క్ లో ఏంటమ్మా అంటే H0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 M2 అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ రెండు మీన్లు, రెండు సరాసరులు, ఆ సమూహం యొక్క సరాసరులు సమానము అనుకుంటున్నాం. ఏమనుకుంటున్నాం ఇక్కడ? రెండు సమూహాలు యొక్క సరాసరి సమానము అని అనుకుంటున్నాం. అనుకోవడంలో తప్పలేదు. అదే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ హైపోథిసిస్. సార్ మరి మాకు ఎక్కువ పెట్టొచ్చు కదా అంటే మీకు వర్క్ డన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువైతుంది, అందుకే మీకు ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే ఒకటే పెడతాం ఇక్కడ. అదే ఒకవేళ ఎంఈడికి అయితే ఏంటమ్మా అంటే 3-4 పెడతాడు. ఇవే హైపోథిసిస్ మారుస్తాడు. ఫస్ట్ హైపోథిసిస్ ఏంటి సార్ అంటే H0 రెస్పెక్టివ్ ద జెండర్, H0 రెస్పెక్టివ్ ద సబ్జెక్ట్, H0 రెస్పెక్టివ్ ద స్కూల్. స్కూల్ అంటే రూరల్ ఏరియా స్కూల్స్, అర్బన్ ఏరియా స్కూల్స్. అప్పుడు ఎన్ని హైపోథిసిస్ అయితే ఏమంటే 3 హైపోథిసిస్ అవుతాయి. ఇంకా దీన్ని లార్జ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ పెట్టొచ్చు, ఇంటర్ స్టేట్స్ పెట్టొచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ పెట్టొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మంటే అది PhD లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు, ఇట్ ఈస్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ రీసెర్చ్ వర్క్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు టేకెన్ ద థింగ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు హైపోథిసిస్ 1 ఈజ్ ఇనఫ్ టు యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్ కేర్ ఈక్వల్ టు 2 అని రాసుకుంటాం. అంటే ఏంటంటే బోత్ ద మీన్స్ సేమ్ అని అనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ యువర్ ఇమాజినేషన్ ఏంటి సార్ అంటే సేమ్ కండక్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఇద్దరు అనుకుంటున్నామంటే వాళ్ళిద్దరు అంటే మగపిల్లల యొక్క గ్రూపు, ఆడపిల్లల యొక్క గ్రూపు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నాయి సార్ అంటే రెండో సరాసరులు ఒకటే. అంటే ఆ ప్రాబ్లం మీద, ఆ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మీద మీరు స్టాటిస్టికల్ డేటాను బ్రాటప్ చేస్తే దట్ బోత్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఆర్ ఏం భేదం లేదు అని అనుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ చెప్పడం. ఏం భేదం లేదు అని చెప్పడం అనేది ఏంటమ్మా అంటే అది నల్ హైపోథిసిస్ అంటారు. తెలుగులో శూన్య పరికల్పన అంటారు. వర్డ్ లో రాయాలంటే H0 అనేది సింబాలిక్ గా రాస్తాము. శూన్య పరికల్పన అంటే శూన్యం అంటే ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ నువ్వు చేయలేదు, ఇంకా నువ్వు యూ డిడెంట్ గో టు ద సర్వే మెథడ్, సర్వేకి వెళ్ళలేదు. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద H0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ M1 ఈక్వల్ టు M2. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రాదు, ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ ఏంటమ్మా అంటే ఒకవేళ టెస్ట్ లో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తే అప్పుడు H1 అంటాం దాన్ని సింబాలిక్ గా. H1 అని సెమికోలన్ రాసి M1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు M2 అని రాయాలి. M1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు M2 ఎప్పుడమ్మా అంటే నువ్వు టెస్ట్ అంతా కండక్ట్ చేసి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ లో అది రిజెక్షన్ మోడ్ లో వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మీరు M1 ఈక్వల్ టు M2 అనేది వస్తుంది. అది నేను నెక్స్ట్ ఆ వెరిఫికేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాసినప్పుడు చెప్తున్నాను. అది యాక్సెప్ట్ అయితేనేమే H0 ఉంటుంది, రిజెక్ట్ అయితేనేమే H1 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ M1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు M2 అని చెప్పాలి. అంటే అక్కడ ఏంటమ్మంటే దేర్ ఈజ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ అని నువ్వు ఇక్కడ అనుకున్నావు స్టార్టింగ్ లో, కానీ అక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పాలంటే దేర్ ఈజ్ ఏ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్రూప్ ఆఫ్ దేర్ మీన్ అని రాయాలి. ఉంది అని చెప్పాలి. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఆ రిజెక్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు, ఆ యాక్సెప్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏంటి సార్ అంటే ఆ ఉన్న హైపోథిసిస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ హైపోథిసిస్ ఫ్రేమ్ చేయడం ఏంటమ్మా అంటే నల్ హైపోథిసిస్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇంకా ఏం టెస్ట్ నువ్వేం కండక్ట్ చేయలేదు, జస్ట్ యూ ఇమాజిన్ అండ్ యూ స్టేటెడ్ టెంటేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా అంటే నల్ హైపోథిసిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 ఈక్వల్ టు M2. హలో, ఆర్ యూ ఆడియబుల్ మై వాయిస్? వినపడుతుంది? That is your 4th step in your textbook also. You are here also, whatever it may be. Next you come to the point of view. Whenever the hypothesis 1 is enough science, ఒకటి చాలు, no to go to the extra item. Why? Because calculation part బోరోడమ్ ఎక్కువ అవుతుంది, మీకు వర్క్ డన్ ఎక్కువ అవుతుంది. Now come to the item is planning, intervention strategies and implementation. ఇక్కడ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ మీన్స్ ఈ యొక్క హైపోథిసిస్ ని బేస్ చేసుకొని మీ ప్రాబ్లమ్ ని, ఇంటర్వెన్షన్ అంటే యు ఆర్ సర్చింగ్, అండ్ స్ట్రాటజీస్ విచ్ స్ట్రాటజీస్ యూ అప్లైడ్, దట్ ఈజ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి డిజైన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ. అంటే హౌ డూ వి ట్యాకిల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ.
హౌ డూ యూ ట్యాకిల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏంటమ్మంటే ఐ గివ్ ద బ్రీఫ్ ఐటమ్ టు యూ. వాట్ ఈస్ ద హియర్ ఇట్ ఈస్ ఒక ప్లాన్ ని హైపోసిస్ ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మంటే ఇక్కడ 2 టూల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 టూల్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. వాట్ ఈస్ ద 2 టూల్స్ సార్ హియర్ ఇట్ ఈస్? మీకు టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అని చెప్పింటారు. మ్యాథమెటిక్స్ లో నేను చెప్పాను, తర్వాత మీకు ఏఎఫ్ఎల్ లో కూడా చెప్పింటారు మేడం. టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అంటారు. ఓకే, ఇన్ దట్ వన్ మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ద 2 ways. ఒకటి ఏంటమ్మా అంటే సైకలాజికల్ టూల్స్ ఉంటాయి, స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సైకలాజికల్ టూల్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, మీరు విన్నారో లేదో కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ కానీ, అబ్జర్వేషన్ కానీ, రేటింగ్ స్కేల్ కానీ, చెక్ లిస్ట్ కానీ, క్వశ్చనియర్ కానీ వాడాలి. అది దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ అనమాట. ఓకే, వాడు అంటున్నాడు కదా ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఏ ఐటమ్ ని మీరు కోపప్ చేస్తున్నారు అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఎక్కడ సార్ అంటే ఈ ప్లానింగ్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ స్ట్రాటజీ. స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటమ్మంటే వ్యూహము, ప్లానింగ్ అంటే ప్రణాళిక, ఇంటర్వెన్షన్ అంటే కనుగొనే అంశము, ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఆచరణలో పెట్టడము. ఓకే, దాన్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మీరు డిజైన్ చేసింది ఏంటంటే పద్ధతులు రాయాలి. ఓకే, ఏంటిది సార్ అంటే నాన్ అకాడమిక్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నటువంటి రాయాలి. నాన్ అకాడమిక్ ప్యాటర్న్స్ లో ఏంటుంటుంది సార్ అంటే మీకు ఫస్ట్ వన్ సర్వే మెథడ్ రాయాలి, కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా రాయాలి. సర్వే మెథడ్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, అబ్జర్వేషన్ మెథడ్, తర్వాత క్వశ్చనియర్, చెక్ లిస్ట్ వాటి బ్రీఫ్ గా రాయాలి. రాసి తర్వాత స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ వాడాలి. ఓకే, క్వశ్చనియర్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ వాడాలి ఇక్కడ. ఓకే, క్వశ్చనియర్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ లో ఫస్ట్ వన్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే క్వశ్చనియర్ తయారు చేయడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు దాంట్లో మీ ఫ్రెండ్ పెట్టాడు ఇక్కడ క్వశ్చనియర్ కూడా ఐ గివ్ ద డిక్టేటింగ్ ద థింగ్స్ టు అస్. క్వశ్చనియర్ ఎలా తయారు చేయాలనేది టుడే వి గో టు డిస్కస్ ద థింగ్ ఇన్ దిస్ వన్. క్వశ్చనియర్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఎట్లా వాడాలనేది నవ్ వి కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హియర్ ఇట్ ఈస్. హౌ టు డూ ద క్వశ్చనియర్ అనేది మీరు రాసుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఈ పేజీ వచ్చినప్పుడు మీరు A4 సైజ్ లో డిటిపి వర్క్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లాస్ అయిపోయినాక చూడండి మీకు ఐడియా వస్తుంది. క్వశ్చనియర్ మేము వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెట్టాము, దట్స్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్. శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వైదేహి నగర్, వనస్థలిపురం. ఫ్రంట్ పేజ్ బ్యాక్ సైడ్ లో క్వశ్చనియర్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు రాసుకోండి ఇక్కడ శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, వైదేహి నగర్, వనస్థలిపురం. నెక్స్ట్ వన్ మీ ప్రాబ్లం హైలైట్ చేయాలి. అంతా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో హైలైట్ చేయండి. మీ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం? దట్ ఈస్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. ఓకే, అది రావాలి. తర్వాత మీరు ఒక లైన్ ని కోపప్ చేయండి, ఒక 2 లైన్స్ కొట్టేయండి జీటీపీలో. తర్వాత ఏంటమ్మంటే నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టీచర్, మీ పేరు, హాల్ టికెట్ నంబర్, సారీ నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టీచర్ కాదు, నేమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రాయండి. నేమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు కదా, ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పిల్లోడి పేరు రావాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ అండ్ క్లాస్ అండ్ మీడియం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ద మేల్ ఏంటమ్మా అంటే సెక్స్, జెండర్ రాయండి. జెండర్ మేల్ ఆబ్లిక్ ఫిమేల్ రాయండి. రాసినాక ఏం చేయాలమ్మా అంటే నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద లైక్టర్ స్కేలింగ్ అని రాయండి. లైక్టర్ స్కేలింగ్ మీరు సైకాలజీలో వస్తారు, ఇక్కడ ఆ టూల్ వాడతారు. ఇక్కడ లైక్టర్ స్కేలింగ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఈ ప్లానింగ్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ లో క్వశ్చనియర్ ఎలా తయారు చేయడం చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఎస్ఏ డాష్ పెట్టి 5 రేటింగ్ స్కేల్ ఇవ్వాలి. ఎస్ఏ మీన్స్ స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ. నెక్స్ట్ వన్ ఏ క్యాపిటల్లో పెట్టండి. ఏ డిటిపి వర్క్ క్యాపిటల్లో. 4 ఇవ్వండి రేటింగ్ స్కేల్. 4 డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ గా వెళ్తున్నారు ఇక్కడ. స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ 5 పాయింట్స్, అగ్రీ 4 పాయింట్స్, అన్డిసైడెడ్ యూ అని పెట్టి అన్డిసైడెడ్ 3 పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్ డిసగ్రీ డిఏ 2 పాయింట్స్, ఎస్డి అని పెట్టి స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ 1 పాయింట్. ఓకే, ఇది చెయ్యండి. మరి ఇక్కడ మీకు మా పేరు హాల్ టికెట్ నెంబర్ రాలేదంటే అది
ఆ ప్రాబ్లం తర్వాతనే పెట్టండి. శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రాబ్లం, రైట్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఇది ఫ్రంట్ పేజీలో కోపప్ చేయాలి. ఫ్రంట్ పేజీలో కోపప్ చేసినాక తర్వాత మీరు ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చేటప్పుడు సిస్టంలో చేయాలి. ఇది ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటమ్మా అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ ద వాట్సాప్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సీరియల్ నంబర్, అబ్రివేషన్స్ కూడా రాయండి బాబు, రాయండి మీరు. ఎస్ఏ అంటే స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ, అండ్ ఏ అంటే అగ్రీ, యు అంటే అన్డిసైడెడ్, డి అంటే డిసగ్రీ, ఎస్డి అంటే స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ అని రాయండి. ఓకే, ఆ అబ్రివేటెడ్ ఫార్మ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యు రైట్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్ మీరు స్టేషనరీ వేస్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఫ్రంట్ పేజ్ లో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ దాన్ని బ్యాక్ అన్నమాట, దాన్ని అదే పేజ్ మీద బ్యాక్ తీసుకోండి. సీరియల్ నంబర్ రాయండి. ఫస్ట్ సీరియల్ నంబర్, ఐటమ్ రాయండి. ఐటమ్ అన్నా సరే, ఆబ్లిక్ కాంపోనెంట్ అన్నా సరే, ఈ యొక్క 4 కాలమ్స్ పెట్టండి. 4 కాలమ్స్ పెట్టి ఏంటమ్మంటే స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ, అన్డిసైడెడ్, డిసగ్రీ. ఇక్కడ ఆ రేటింగ్ స్కేల్ వేయొద్దు, ఆ పిల్లలకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఎందుకు తెలుస్తుంది సార్ అంటే వాళ్ళు అన్ని హైయెస్ట్ వాల్యూస్ పిక్ చేసుకుంటూ పోతారు. దట్స్ వై మీరు ఫ్రంట్ లో పెట్టండి. అంత అబ్జర్వ్ చేయరు పిల్లలు. ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క రేటింగ్ స్కేల్ అంత అబ్జర్వ్ చేయరు. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీకి 5 ఇవ్వండి రేటింగ్ స్కేల్, అగ్రీకి 4 ఇవ్వండి, అన్డిసైడెడ్ 3, డిసగ్రీకి 2, స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీకి 1 ఇవ్వండి. మీరు ఇక్కడే మీరు హైలైట్ చేశారనుకోండి, ఈ లాస్ట్ 4 కాలమ్స్ లో యు ఆర్ ద సఫరర్. ఏంటమ్మా అంటే అన్ని రెండింటి మీదనే హైయెస్ట్ ఐటమ్స్ టిక్ కొట్టుకుంటూ పోతారు పిల్లలు. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మంటే మీ ప్రాబ్లం కి ఏదైతే ఉందో ఒక 20 స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. క్వశ్చనియర్స్, దీన్ని బంచ్ ఆఫ్ క్వశ్చనియర్స్ అంటారు. క్వశ్చనియర్కి ఏంటి సార్ అంటే క్వశ్చనియర్స్ ని 20 క్వశ్చన్స్ కోపప్ చేయాలి. ఆ 20 క్వశ్చన్స్ కోపప్ చేయడం ఏంటమ్మా అంటే దట్ ఈస్ ద థింగ్ టు యూ. ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంది. ఏంటి సార్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్లో ఒక ఫస్ట్ నంబర్ రాయండి. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే వాడికి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అని రాయండి. ఒకటి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం, ఆర్ ఐ ప్రాబ్లం రాయండి, ఐ ప్రాబ్లం. అట్లా డోంట్ పుట్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టొద్దు. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఉండాలి. ఈ క్వశ్చనియర్ తయారు చేయడానికి మీరు ఏంటి సార్ అంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ మీరు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సెకండ్, ఈ క్వశ్చనియర్ తయారు చేయడమే గ్రేట్ ఫినామినా ఫర్ యువర్ టుడే టాస్క్ టు అస్. ఈ యొక్క క్వశ్చనియర్స్ ఎన్ని చేయాలమ్మంటే 20 చేయాలి. ఓకే, ఆర్ యూ లిజనింగ్ దిస్ ఆర్టికల్? ఎన్ని చేయాలి ఈ క్వశ్చన్స్? 20 చేయాలి. మీ ప్రాబ్లం కి 20 ఐటమ్స్ మెన్షన్ చేయాలి. సార్ ఇది బ్యాక్ పేజ్ లో వస్తుందా సార్? ఇది స్టేట్మెంట్ ప్యాటర్న్? అవును, స్టేట్మెంట్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా క్వశ్చనియర్ బ్యాక్ పేజ్ లో వస్తుంది. లేకపోతే ఎందుకంటే స్టేషనరీ వేస్ట్ అవుతుంది నువ్వు 2 పేజీలు చేస్తే. ఇది ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి సార్? సీరియల్ నంబరు, ఐటమ్ కి ఒక కాలం ఉంటుంది. తర్వాత స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ అండ్ అన్డిసైడెడ్, డిసగ్రీ, స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ. ఇవి అన్ని 1 2 3 4 5 6 7 కాలమ్స్ వస్తాయమ్మా. 7 కాలమ్స్ వస్తాయి. మీకు దాంట్లో పెట్టారు చూడండి, PDF లో పెట్టారు. కాకపోతే ఏంటమ్మంటే మీరు రాసేటప్పుడు క్వశ్చనియర్ రాసేటప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ యువర్ క్వశ్చనియర్, ఓకే, దాని రిలవెంట్ ఐటమ్ ఉండాలి. క్వశ్చనియర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు 20 స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వమని చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ. ఆ 20 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటమ్మంటే మీ ప్రాబ్లం కన్సర్న్ అయి ఉండాలి. ఏదో జిగ్జాగ్ రాయకూడదు. ఇక్కడ క్వశ్చనియర్ రాసేటప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అని పెట్టాను కదా, ఆ కమ్యూనికేషన్ సంబంధించినటువంటి ఐటమ్స్ ఏంటి సార్ అంటే కమ్యూనికేషన్ బేరియర్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ కోపప్ చేయాలి. సైట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, బ్లాక్ బోర్డ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ రాయాలి. ఓకే, ఇలా రాసినాక ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటమ్మా అంటే నౌ యూ సీ లిజన్ అండ్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఏంటి సార్ అంటే ఇట్లాంటి షీట్స్ 100 తయారు చేయాలి. హలో, ఆర్ యూ లిజనింగ్ మై పాయింట్? 100 షీట్స్ తయారు చేసుకోవాలి. హౌ మెనీ షీట్స్ యూ గో టు డూ సార్? 100 షీట్స్ ఎందుకు తయారు చేయాలని క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎందుకు మీకు క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా అంటే ఐ గివ్ ద క్లారిటీ టు యూ. యాక్చువల్లీ మీరు స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ అప్లై చేయమని చెప్పాను. ఇక్కడ సైకలాజికల్ టూల్ ఏమే క్వశ్చనియర్ అవుతుంది సైకలాజికల్ టూల్లో. ఓకే, ఈ సైకలాజికల్ టూల్లో క్వశ్చనియర్ ఇది అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంది మీకు అక్కడ ఇండెక్స్ లో? నెక్స్ట్ స్టెప్ లో కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఇది క్లియర్.
కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, దీన్ని మీరు రియల్ వరల్డ్ లో అంటే మీరు ఏ స్కూల్కి వెళ్తారో ఆ స్కూల్లో ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఇది సప్లై చేయాలి. అది 8th క్లాస్ సప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8th లో ఒక 30-40 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, 9th లో ఒక 30-40 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, తర్వాత 10th లో ఒక 20 మెంబర్స్ ఉండొచ్చు. మొత్తము 100 మెంబర్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద థింగ్. 100 మెంబర్స్ కి సప్లై చేయాలి. అంటే ఇక్కడ స్టేషనరీ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటి డిటిపి చేయండి. ఒక డిటిపి చేసి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వెరిఫికేషన్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చి అప్రూవల్ చేసుకున్నాక, క్వశ్చనియర్ అప్రూవల్ అయినాక దెన్ యూ గో టు డూ ద డిటిపి చేయండి. దాన్ని 100 షీట్స్ చేయండి. 100 షీట్స్ ఎందుకు చేయాలి సార్ అని మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందమ్మా అంటే, ఈ క్వశ్చనియర్స్ లో ఈ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఈ శాంప్లింగ్ లో మీరు వెళ్తారు కదా స్కూల్స్ కి, ఆ స్కూల్లో క్వశ్చనియర్స్ ఏం చేస్తారమ్మా అంటే, వాడు స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ అంటాడు, ఒక్కొక్కసారి అగ్రీ అంటాడు, ఒక్కొక్కసారి అన్డిసైడ్ అంటాడు, డిసగ్రీ అంటాడు, అన్ని కొట్టేస్తాడు ఒకటేసారి టిక్ మార్క్ చేయమన్నప్పుడు. ఓకే, ఒక స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ స్టేట్మెంట్ లో ఏం సార్ అంటే, వాడు యాక్చువల్లీగా మొత్తం 20 స్టేట్మెంట్స్ లో ఒక్కొక్క కాలంలో కొన్ని కొట్టాలి. అన్ని ఒకే కాలంలో అన్ని కొట్టేస్తే అనుకో ఆ షీట్ ల్యాప్స్ అవుతుంది. ల్యాప్స్ అంటే వాడు ఆ స్టేట్మెంట్ మీద ఓన్లీ 1 రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి. అది స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీనా, అన్డిసైడెడా, డిసగ్రీనా, స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీనా అనేది ఒకటే ఇవ్వాలి. కానీ ఒక స్టేట్మెంట్ అంటే మీ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంది, అదేంటమ్మా అంటే వేరే ఫోనెటిక్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ టీచర్ అని ఉంది అనుకోండి. ఆ ఫోనెటిక్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ టీచర్ అనేది మనం అక్కడ స్టేట్మెంట్ కింద పెట్టుకుంటే వాడు స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ అంటాడు, అంటే ఐ యాక్సెప్టెడ్ ద థింగ్ అంటాడు. ఆడ అన్డిసైడ్ అని కూడా కొట్టిండు అనుకో అదే స్టేట్మెంట్ కి, అది కొలాప్స్ అవుతుంది. కొలాప్స్ అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్ అంటాడు ఇక్కడ. ఓకే, వర్త్ఫుల్ కాదు ఆ షీట్. అందుకొరకు అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, మీరు చేయాల్సినవి ఒక 20 ల్యాబ్స్ అవుతుంది. ల్యాబ్స్ అంటే వేస్ట్ అయిపోతాయి. అందుకొరకు ఏం సార్ అంటే, మీరు తీసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఆ యొక్క ఫ్రంట్ షీట్ లో పిల్లల పేరు రాయించుకోవాలి, వాళ్ళ యొక్క క్లాస్ రాయించుకోవాలి. తర్వాత వాళ్ళు మేలా ఫిమేలా ఆ పేరును బట్టి, కొంతమంది మగపిల్లలకి ఆడపిల్లలకి సేమ్ పేరు ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలమ్మంటే ఆ మేల్ ఫిమేల్ కూడా టిక్ చేసుకొని తర్వాత ఇప్పుడు వారికి ఆ షీట్ ఇవ్వాలి. ఆ షీట్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు పెన్ను తోటో పెన్సిల్ తోటో టిక్ మార్క్ చేస్తారు. దేంట్లో అంటే 20 ఐటమ్స్ లో టిక్ మార్క్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ టిక్ మార్క్ లో స్ట్రాంగ్లీ ఐటమ్ లో కొన్ని, స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీలో కొన్ని, అన్డిసైడెడ్ లో కొన్ని, డిసగ్రీలో కొన్ని, తర్వాత స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీలో కొన్ని చేస్తాడు. ఓకే, ఈ విధంగా కొన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఇప్పుడు ఇది క్వశ్చనియర్ ని తీసుకొని మీరు డేటా గ్యాదర్ చేయడం అవుతుంది. ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫాలో అప్ చేస్తాం. ఏంటి సార్ అంటే, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అనేది మీ చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు అంటే క్వశ్చనియర్ బేస్ చేసుకొని వాడికి ఇచ్చినప్పుడు, ఆ 100 మందికి ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఏంటి సార్ అంటే మీకు వాళ్ళు టిక్ మార్క్ చేసి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, ఇది పాయింట్ అనమాట. మీరు పీడిఎఫ్ చూసుకోండి, ఇది అర్థమవుతుంది మీకు ఇక్కడ, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ప్రాబ్లం ఫైనలైజ్ చేయాలి, ప్రాబ్లం స్టడీ చేయాలి. హైపోథసిస్ నేనే ఇచ్చాను, మీకు నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే క్వశ్చనియర్ కోపప్ చేయాలి. ఆ క్వశ్చనియర్ కోపప్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీలో ఒక 8 పెట్టాడు అనుకుందాం, 8 టిక్ మార్క్ పెట్టాడు. అలా జస్ట్ ఇమాజిన్, ర్యాండమ్ గా పెట్టాడు వాడు. ఇక్కడ 8 టిక్ మార్క్స్ పెట్టారు. అగ్రీలో ఒక 4 పెట్టాడు. మీరు పక్కన రాసుకోండి, మీరు ఇక్కడ కాల్స్ స్ట్రాంగ్లీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇది న్యూమరికల్ ఫిగర్ గా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, డేటాగా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాను. స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీలో 8 పెట్టాడు అనుకుందాం స్టూడెంట్, అగ్రీలో ఒక 4 పెట్టాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అన్డిసైడెడ్ లో ఒక 4 పెట్టాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయినాయమ్మా? అన్డిసైడెడ్ లో 4 పెట్టాడు. తర్వాత డిసగ్రీలో 2 పెట్టాడు, స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీలో 2 పెట్టాడు టిక్ మార్క్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని అయినాయి మొత్తము? 20 సార్. 20 అయినాయా లేవా? ఆ 20 చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్, ఒక పిల్లోడిది మీరు న్యూమరికల్ ఫిగర్ ఎట్లా డేటా కన్వర్ట్ అవుతుంది చూడాలి. ఇప్పుడు న్యూమరికల్ ఫిగర్ డేటా ఎట్లా కన్వర్ట్ అవుతుందమ్మా అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీలో ఎన్ని టిక్లు పెట్టాడు? 8 టిక్స్. 8 టిక్స్, దానికి రేటింగ్ ఎంత ఇచ్చావు? 5. 8 into 5 ఎంత అవుతుంది? 40. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మై పాయింట్?
8 Yes, ticks. sir. Each one carries 5 rating scale. Total it becomes what? 40. ప్లస్ పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అగ్రీలో ఎన్ని పెట్టాం మనం ఇక్కడ? 4 ఆర్ నాట్? 4 into 4 it becomes what? 16 again 4 into 3 what is it? It becomes 12. Next one 2 disagree lo 2 the rating scale is 2 4 and strongly disagree lo 1 that is 2. Total ఇప్పుడు ఎంత అయిందమ్మా? టోటల్ ఎంత అవుతుంది మీకు ఇక్కడ న్యూమరికల్ ఫిగర్? 8 into 5 8 into 5 4 into 4 into 4 again 4 into 3 4 into 3 next one 2 into 2 next one 2 into 1. Am I right? Now you see this one. First one 40, second one 16, third one 12, fourth one 4, fifth one 2. Okay. Now it is become 4 plus 2 6, 6 plus 2 8 plus 6 14. Okay. 1 plus 1 2 74. Am I right? 74 వచ్చింది. Yes, sir. Okay, I have given example to you. Okay, sir, ఇదే అందరు ఇదానే పెడతారని కాదు అక్కడ. Somewhere it may be a change, it may be a deviated. All of you try to understand. ఇట్లాంటి షీట్స్ ఎన్ని తయారు చేయాలి మీరు? హలో, ఎంతమందికి ఇవ్వాలి? How many members have to supply? 100 members. 100 members 100 సప్లై చేయాలి కదా. అది ఇప్పుడు పరిస్థితి అన్నమాట. Yes, sir. Understood. అండర్స్టూడ్. ఎక్కడి వరకు వచ్చారమ్మా అంటే ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా దగ్గర ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా దగ్గర ఉన్నారు. ఎక్కడ ఉన్నారు? యు ఆర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అప్ అయిపోయింది. అంటే వాటి టిక్ మార్క్ చేసిందంతా కూడా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే డేటా ఫర్నిష్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు డేటా ఫర్నిష్ చేశాక మీరు అక్కడ ఇప్పుడు డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి. డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు డిజైనింగ్ స్టెప్ లో స్ట్రాటజీస్ లో ఉంది కదా, ఫిమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు, మేల్ గ్రూప్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఫిమేల్ గ్రూప్ ఎంతమంది వస్తారు, ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది, ఆ స్కూల్లో ఎంతమంది వస్తే అంతమంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ హలో మీరు చేయాల్సిన ఇక్కడ యొక్క రూల్ రెగ్యులేషన్ బేసిస్ ఏంటమ్మంటే ఆ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీస్ లో మీరు యూజ్ చేయాల్సింది స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ లో 2 యూజ్ చేస్తారు. స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ లో ఏఎఫ్ఎల్ లో మీకు చెప్పింది ఏంటమ్మంటే మీ మేడం చెప్పింది డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటమ్మంటే ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది. ఇన్ఫరెన్స్ అంటే యు గివ్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆన్ ద గివెన్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్. టెస్ట్ అయిపోయినాక మనం ఇన్ఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇన్ఫరెన్స్ అంటే మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అది చెప్పాలి. ఆ చెప్పడం అనేది తెలుగులో ఏమంటారమ్మంటే వ్యాఖ్యానము అంటారు. వ్యాఖ్యానం అంటే టెస్ట్ అయిపోయినాక, డేటా కలెక్షన్ అయిపోయినాక, టెస్ట్ అయిపోయినాక మీరు రాసే స్టాటిస్టిక్స్ అంతా కూడా ఏంటమ్మా అంటే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. మీ స్టాటిస్టికల్ టూల్ కూడా ఇక్కడ వాడతారు అనమాట. ఆ స్టాటిస్టికల్ టూల్లో ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది మనం వాడుతున్నాం. ఆ ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టికల్ టూల్లో డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టికల్ టూల్ అనేది 2 వాడుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టికల్ టూల్ ఎట్లా అవుతుందమ్మా అంటే ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన పని ఏం సార్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్ లో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటమ్మంటే ఆ ఇద్దరిని ఆ 100 మెంబర్స్ లో గ్రూప్ మెంబర్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. మీ ఇష్టము. 80 తీసుకుంటే చాలు, ఇక్కడ మీరు 100 తీసుకోవాల్సిన అక్కర్లేదు. కొలాప్స్ అయితే చాలు. అబోవ్ 30 ఉండాలి. అబోవ్ 30 ఎందుకు ఉండాలి సార్ అంటే మీరు టెస్ట్ టూలింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ వెరిఫికేషన్ హైపోథిసిస్ ఉంది కదా, ఆ వెరిఫికేషన్ హైపోథిసిస్ లో టెస్టింగ్ టూలింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ అప్లై చేయాలి. అది మీరు రాయాలి ఆ స్ట్రాటజీస్ లో. లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ అంటే నా క్లాస్ అయిపోయినాక నెట్ లో కొట్టి చూడండి, నేను చెప్పిందే ఉంటుంది. లార్జ్ శాంపుల్, స్మాల్ శాంపుల్ టెక్నిక్స్ వాడాలి. ఇక్కడ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ వాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఎక్కడ సార్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఇంటర్వెన్షన్ లో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూలు అవన్నీ రాసినాక అందులోనే ఇది రాయాల్సి వస్తుంది. శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ వాడతారు. మీరు వాడేది ఏంటమ్మంటే లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్ అంటారు. తెలుగులో మార్చితే మార్చుకోండి, మీ ఇష్టము. లార్జ్ శాంపుల్ అంటే ఏంటమ్మంటే తెలుగులో ప్రతిచయనము అంటారు. ప్రతిచయనము అంటే ఏంటి సార్ అంటే శాంపుల్ అంటే మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? శాంపుల్ అండ్ పాపులేషన్ అనేది 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ.
స్టాటిస్టిక్స్ లో. పాపులేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ద డేటా షుడ్ బి పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ. దట్ ఈస్ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూలో తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాపులేషన్. ఆ పాపులేషన్ లో స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ ఐటమ్ షుడ్ బి కలెక్టెడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్. ఆ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ లో చేసే పని ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చనియర్ బేస్ చేసుకుని మీరు తీసుకోవాల్సినటువంటి శాంపుల్స్ ఏంటంటే అబోవ్ 30 తీసుకోవాలి ఈచ్ వన్ గ్రూప్ లో. ఈచ్ వన్ గ్రూప్ లో అంటే మేల్ గ్రూప్ లో కానీ ఫిమేల్ గ్రూప్ లో కానీ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2 అబోవ్ 30 మెంబర్స్ తీసుకోవాలి. అంటే మీరు 30 అబోవ్ షీట్స్ ఏ విధంగానో తీసుకోండి, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఒక 35 తీసుకోవచ్చు, ఒక 40 తీసుకోవచ్చు, ఒక అట్లీస్ట్ 30 అబోవ్ ఉండాలి. మీరు 30 అబోవ్ తీసుకొని ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు మీ చేతిలో న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క షీట్ కి ఒక్కొక్క న్యూమరికల్ ఫిగర్ ఉంది. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు డేటా అనాలిసిస్ కింద పెట్టాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అక్కడ ఈ స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లోనే రాయాలి. డేటా వచ్చినాక ఏం రాయాలమ్మంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మేల్ క్యాండిడేట్స్ మేల్ గ్రూప్ ఈజ్ డినోటెడ్ యాజ్ ద 1 అని పెట్టండి. ఫిమేల్ గ్రూప్ యూ డినోటెడ్ యాజ్ ద 2 అని పెట్టుకోండి. ఓకే, ఆ ఫిమేల్ గ్రూప్ లో నంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఫిమేల్ గ్రూప్ లో శాంపుల్ సైజ్ ఎంతమంటే ఒక 35 వచ్చింది అనుకుందాం. 35 మేల్ ఫిమేల్ మేల్ ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ టు అస్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గా క్లియర్లీ టు అస్ మేల్ మీరు ఏది M1 M2 ఏది పెట్టుకున్నా ఇట్ ఈస్ యువర్. మీకు ఐడియా కొరకు ఇస్తున్నాను. మేల్ గ్రూప్ ని ఫస్ట్ గ్రూప్ కింద పెట్టుకోండి, ఫిమేల్ గ్రూప్ ని సెకండ్ గ్రూప్ కింద పెట్టుకోండి. ఎట్లా పెట్టుకున్నా ఏం కాదు, కానీ మీకు ఐడియా కొరకు ఇస్తున్నా ఇప్పుడు ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేయడానికి. ఓకే, దాని యొక్క పారామీటర్స్ అన్నిటిని కూడా డెవలప్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటమ్మంటే ఆ గ్రూప్ సైజ్ N1 అని చెప్పండి. N1 అంటే నంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అనమాట. సైజ్ ఏంటమ్మా అంటే ఎంత వస్తే అంత రాయండి ఆ యొక్క గ్రూప్ లో మీరు డేటా కలెక్ట్ చేసినాం. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N1 ఒక 38 వచ్చింది అనుకుందాం N1. తర్వాత N2 అంటే ఫిమేల్ గ్రూప్ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ సైజు ఒక 40 వచ్చింది అనుకున్నాం. దట్ ఈస్ N2 అంటే మీరు సబ్స్క్రిప్ట్స్ లో రాయాలండి, సూపర్ స్క్రిప్ట్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఆ N అక్షరం కింద రాయాలి, N1 N2. తర్వాత ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇప్పుడు ఆ యొక్క 38 మందికి ఆ 40 మందికి మీరు ఏం చేయాలమ్మంటే డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టికల్ టూల్ అప్లై చేయాలి. ఎక్కడ సార్ అంటే డేటా అనాలిసిస్ స్టెప్ లో. డేటా అనాలిసిస్ స్టెప్ లో మీకు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ యొక్క 38 మంది న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ రాయాలి. 38 మంది న్యూమరికల్ ఫిగర్స్, తర్వాత 40 మంది న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ గ్రూప్ అయిపోగొట్టండి. ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏమేమి అయిపోగొట్టాలి సార్ అంటే మీరు చేయాల్సింది ఆ యొక్క 38 మంది న్యూమరికల్ ఫిగర్స్ రాయండి రో వైజ్ ఎంత వస్తే అంత మీకు ఆ నంబర్స్ రాసినాక అక్కడ మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ తయారు చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ తయారు చేయడము మీకు అందరికి తెలుసు. అక్కడ ఏంటి సార్ అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ రాయాలి, టాలీ మార్క్స్ రాయాలి, ఫ్రీక్వెన్సీస్ రాయాలి. అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ తయారవుతుంది. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్ తయారు చేసి ఏంటంటే మీరు మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే మీరు డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఇన్ఫరెన్స్ అనాలిసిస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే M1 అనేది మేల్ పెట్టాం కదా, మేల్ మగపిల్లలకి. M1 అని మేల్ సార్ మీన్ ఆఫ్ మేల్ గ్రూప్ M1 అని డినోట్ చేయండి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ σ1 దట్ ఈస్ మేల్ గ్రూప్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డిఫైన్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు 2 కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ శాంపుల్ సైజ్ N1 వస్తుంది, ఇది క్లియర్. శాంపుల్ సైజ్ N1 వస్తుంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటమ్మంటే మీన్ M1 వస్తుంది. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ SD σ1 అని సింబాలిక్ గా పెడతారు. σ1 అని దాన్ని సింబాలిక్ గా పెడతారు. ఈ 3 కనుక్కోవాలి. ఎట్లా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే మీకు తెలుసు. అక్కడ తెలియకపోతే మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ లో ఎప్పుడన్నా క్లాస్ చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఏముంది సార్ అంటే ఒక గ్రూప్ కి సంబంధించినటువంటి డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు, డేటాని అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు. ఏంటి సార్ అంటే N1 M1 σ1. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ ఫ్యాషన్. ఇది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సెకండ్ గ్రూప్ క్యాండిడేట్స్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. సెకండ్ గ్రూప్ లో 40 మెంబర్స్ అని అనుకున్నాం కదా సార్. ఇది నీ స్టాండర్డ్ అని కాదు, ఏ నెంబర్ వస్తే ఆ నెంబర్ పెట్టాలి, అబౌవ్ 30 ఉండాలి. ఏంటి సార్ అంటే M2 గ్రూప్ క్యాండిడేట్స్ ఫిమేల్ కింద పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఏం చేయాలమ్మంటే N2 శాంపుల్ సైజ్ N2 40 అని పెట్టుకున్నాము. M2 క్యాపిటల్ M2 అని రాయాలి. క్యాపిటల్ M2 ఆ క్యాల్కులేషన్ ఏ ఫిగర్ వస్తే ఆ ఫిగర్ రాయాలి. తర్వాత σ2 రాయాలి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, దెన్ యూ కంప్లీటెడ్ ద
డేటా అనాలిసిస్ వస్తుంది. డేటా అనాలిసిస్ ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఏమున్నాయమ్మా అంటే M1 ఈజ్ క్యాల్కులేషన్ ఈజ్ దేర్, సిగ్మా 1 ఈజ్ దేర్, శాంపుల్ సైజ్ ఈజ్ దేర్, M2 క్యాల్కులేషన్స్, N2 ఈజ్ దేర్ అండ్ సిగ్మా 2 ఈజ్ దేర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు డేటా అనాలిసిస్ అయిపోయింది. మీకు ఎక్కడ సార్ అంటే క్వశ్చన్ ఇయర్ ను బేస్ చేసుకుని దాన్ని న్యూమరికల్ డేటాగా కన్వర్ట్ చేశారు. ఆ న్యూమరికల్ డేటా కన్వర్ట్ చేసినాక ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ ని చేయాలి. ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ లో ఇప్పుడు దీని హెడ్డింగ్ కింద రాసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు చేయాల్సిన పని ఏంటో, నవ్ యూ గో టు రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ షీట్. మీరు ఇప్పుడు ఇవి రాసుకోండి అమ్మా. అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా వరకు అయిపోయింది రికార్డ్ వర్క్ లో. నవ్ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్ లో రాయాలి. నవ్ కమ్ టు ది ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్ డౌన్ దట్ హియర్ ఇట్ ఇస్. ఇది మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ రాయండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ 1 అని పెట్టండి. ఇక్కడ స్టెప్ 1 అని పెట్టి ఏంటమ్మంటే నల్ హైపోథిసిస్ అని రాయండి. ఇంగ్లీష్ మీడియం క్యాండిడేట్స్, తెలుగు మీడియం క్యాండిడేట్స్ శూన్య పరికల్పన అని రాయండి. ఫస్ట్ మనం అనుకున్నాం కదా, ఏమనుకున్నాము, H0 సెమికోలన్ M1 ఈక్వల్ టు M2 అని రాయండి సింబాలిక్ గా. M1 ఈక్వల్ టు M2 అని రాసి దాని కంటిన్యూయేషన్ లో వర్డ్స్ లో రాయండి. ఆ M1 ఈక్వల్ టు M2 అంటే ఏంటి అనేది మీరు చెప్పాలి. ఏంటి సార్ అంటే దేర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్రూప్ రెస్పెక్టివ్ దేర్ మీన్స్ అని రాయండి. మీన్ రెస్పెక్టివ్ దేర్ మీన్స్ రాయాలి ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలమ్మంటే ఇవన్నీ ఫర్నిష్ చేయాలి, డేటా ఫర్నిష్ చేయాలి. రైట్ డౌన్ దట్ వన్ హెడ్ ఇస్ ద మేల్ గ్రూప్ శాంపుల్ సైజ్ N1, మేల్ గ్రూప్ మీన్ అంటే సరాసరి. తర్వాత ప్రతి చయనం యొక్క పరిమాణము అని రాయండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. ప్రతి చయనము యొక్క పరిమాణం అంటే సైజు ఎంత ఉంటే అంత రాసుకోండి, అది క్యాల్కులేషన్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. తర్వాత సరాసరి, మగపిల్లల యొక్క సరాసరి దత్తాంశం యొక్క మగపిల్లల దత్తాంశం యొక్క సరాసరి M1 ఈక్వల్ టు. తర్వాత క్రమ విచరణము, దాని ఇంగ్లీష్ లో SD అని పెట్టండి, సింబాలిక్ గ్రీక్ లెటర్ సిగ్మా 1 అని పెట్టండి. ఆ క్యాల్కులేషన్ చేసింది కదా, ఆ క్యాల్కులేషన్ అక్కడ బ్రాటప్ చేయాలి. అక్కడే సెకండ్ స్టెప్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఫిమేల్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫర్నిష్ చేయండి. ఫిమేల్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే అమ్మాయిల యొక్క ప్రతి చయనము పరిమాణము N2 నెక్స్ట్ వన్. తర్వాత ఏంటంటే అమ్మాయిల యొక్క దత్తాంశము, అమ్మాయిలకు సంబంధించినటువంటి దత్తాంశం యొక్క సరాసరి M2. తర్వాత అమ్మాయిలకు సంబంధించినటువంటి దత్తాంశం యొక్క క్రమ విచరణము సిగ్మా 2. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే అమ్మా, ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ లో చేయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సింది స్టాండర్డ్ నార్మల్ స్కోర్ అని రాయండి. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ అని రాయండి. స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్ అనేది థర్డ్ స్టెప్ లో పెట్టండి ఇక్కడ. ఓకే, దట్ కెన్ బి డినోటెడ్ యాజ్ క్యాపిటల్ ZCAL రాయండి సబ్స్క్రిప్ట్ కింద. Z క్యాల్కులేటెడ్ అని రాయాలి. Z క్యాల్కులేటెడ్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఏం చేయండి అమ్మంటే ఇంగ్లీష్ లో రాసినా సరే నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియేట్, సామాన్య ప్రామాణిక విచలనము Z క్యాల్కులేటెడ్ అని రాయాలి. Z క్యాల్కులేటెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 మైనస్ M2 ఆర్ M2 మైనస్ M1. M1 మైనస్ M2 ఆర్ M2 మైనస్ M1. ఏది పెద్దగా ఉంటే అది తీసుకోవాలి. ఎక్కడమ్మా అంటే దాన్ని ఏమంటారు ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో. ఓకే, న్యూమరేటర్ లో ఏం చేయాలమ్మంటే M1 మైనస్ M2 అన్నారండి, ఏది పెద్దగా ఉంటే అది తీసుకోవాలి. ఆర్ M2 మైనస్ M2. ఒక లైన్ కొట్టండి. డినామినేటర్ లో ఏం రాయాలమ్మంటే ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా 1 స్క్వేర్ బై N1. హలో, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా 1 స్క్వేర్ బై N1 ప్లస్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ బై N2. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళకి వస్తుంది సార్, మిగతా వాళ్ళకి రాదని కాదు, మిగతా వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది రాయడానికి. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ పెట్టాలి డినామినేటర్ లో. సిగ్మా 1 స్క్వేర్ బై N1 ప్లస్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ బై, స్క్వేర్ అంటే ఫస్ట్ సూపర్ స్క్రిప్ట్, సిగ్మా 1 స్క్వేర్ బై N1 ప్లస్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్ బై N2 రాయాలి. ఇది మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఏంటమ్మా అంటే మీకు వచ్చిన డేటాను
వచ్చిన డేటాను క్యాల్కులేట్ చేసి జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ అంటాం. ఇక్కడ జడ్ క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో ఆ న్యూమరికల్ ఫిగర్ మీరు కోపప్ చేయాలి. కోపప్ అంటే ఆ రాసి పెట్టాలి. ఓకే, జడ్ క్యాల్కులేటర్. దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు మీకు ఏముంది, లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మంటే వెరిఫికేషన్ హైపోథిసిస్ లో ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఫైండింగ్ సజెషన్స్ రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే, నా ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటమ్మంటే రాయండి ఇక్కడ జడ్ టాబ్లెటెడ్. రాసుకోండి బాబు, ఎవరన్నా మీరు కరెక్ట్ గా రాసుకోండి. జడ్ టేబుల్ వాల్యూ అనమాట. జడ్ స్టాండర్డ్ నార్మల్ టేబుల్ వాల్యూ ఏంటమ్మంటే స్టాటిస్టిక్స్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది. స్టాటిస్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఐడియా ఉంటుంది. టేబుల్ వాల్యూ ఏంటి సార్ అంటే 1.96 ఫర్ FOR ఫర్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 5%. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 5%. అంటే 5% కు ఏంటి సార్ అంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుందమ్మా అంటే అది ఆల్రెడీ టేబుల్లో తయారు చేసి పెడతారు. దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఏంటి సార్ అంటే 1.96 ఉంటుంది. ఇది క్లియర్. ఇప్పుడు మీరు రిజల్ట్స్ లో రాయాల్సిన స్టెప్ రాయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఓకే, రాసుకోండి ఇక్కడ రిజల్ట్స్ లో రాసిన స్టెప్ ఏంటి సార్ అంటే దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. వెరిఫికేషన్ హైపోథిసిస్ లో క్యాల్కులేషన్ రిజల్ట్ వస్తుంది. తర్వాత రిజల్ట్స్ ఫైండింగ్ సజెషన్స్ లో ఇప్పుడు మీరు రాసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంపేర్ విత్ జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ CAL రాయొచ్చు, పూర్తిగా కూడా రాయొచ్చు. జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ విత్ టేబుల్ వాల్యూ జడ్ క్యాల్కులేటెడ్. జడ్ క్యాల్కులేటెడ్, జడ్ అంటే స్టాండర్డ్ నార్మల్ స్కోర్. స్టాండర్డ్ నార్మల్ స్కోర్ ని మనం ఏదైతే క్యాల్కులేట్ చేసామో ఆ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూని ఆ యొక్క టేబుల్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. ఫస్ట్ రాయండి ఇక్కడ. ఫస్ట్ దాంట్లో మళ్ళీ రిజల్ట్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ తెలుసు కదా, రైట్ సైడ్ యారో పెట్టాలి. జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ గ్రేటర్ దెన్ జడ్ టాబ్లెటెడ్. అంటే టేబుల్ వాల్యూ కన్నా అంటే 1.96 కన్నా మీ యొక్క క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే. ఓకే, జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జడ్ టాబ్లెటెడ్. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సార్ అంటే వి రిజెక్ట్ ద H0 అని రాయండి. వి రిజెక్ట్ ద H0 at 5% level of significance. We reject the H0 at 5% level of significance. We reject H0 at 5% of significance. మీరు ఏమనుకున్నారు H0? ఏమనుకున్నారు మీరు? ఏమనుకున్నారో మీకు తెలుసు కదా. ఏమనుకున్నారు H0? Both the means are there is no significance difference between there is no significance difference అన్నారు. మరి ఇక్కడ వచ్చినాక ఏమంటున్నారు? రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఏం రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు? H0. అంటే H0 రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ వాట్ యు రైట్ ద థింగ్ హియర్ ఇస్ దేర్ ఈజ్ ఏ యాక్సెప్ట్ కాదు ఇక్కడ, రిజెక్ట్ H0. రిజెక్ట్ H0 అంటే ఏంటి ఇక్కడ? H0 ఏమనుకున్నారు మీరు అక్కడ? M1 accepting H1 sir. I mean there is significance difference between both the means. అర్థమైందా ఇప్పుడు? నౌ యూ ఫాలోడ్. ఓకే, రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఏది రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు? నల్ హైపోథిసిస్. నల్ హైపోథిసిస్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథిసిస్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు లెక్క. అంటే ఏంటి సార్ అంటే H0 M1 is equal to M2 is not correct. H1 M1 M2 is correct అని చెప్తున్నారు. అంటే H0 రిజెక్ట్ చేస్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే మీరు ఏమనుకున్నారు వర్డ్స్ లో M1 ఈక్వల్ టు M2 ఈక్వల్ కాదు అని చెప్పాలి. M1 M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ ఎందుకు కాదమ్మా అంటే క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, దట్స్ వై వి రిజెక్ట్. M1 is not equal to M2 అని ప్రూవ్ చేయాలా సార్? అంతే కదా మన, అంతే కదా. ప్రూఫ్ కాదా? ప్రూఫ్ కాదు, క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూని బట్టి ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ కంపారిజన్. ఓకే సార్, ఇజ్ క్లియర్. ఇప్పుడు మీరు ఏం రాయాలి ఇక్కడ? రిజెక్ట్ వస్తే ఏం రాయాలమ్మంటే దేర్ ఈజ్ ఏ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ గ్రూప్ అండ్ ఫిమేల్ గ్రూప్ ద రెస్పెక్టివ్ దేర్ మీన్స్ అని రాయాలి. ఎప్పుడు రిజెక్ట్ వస్తుంది? క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ. ఇది మీరు ఇక్కడ రిజల్ట్ లో రాసి మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని లాస్ట్ లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అని చెప్పాను చూడండి. ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిజల్ట్స్ మొత్తం కంబైన్ చేసి రాయాలి. ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఏం రాయాలమ్మా అంటే రిజెక్ట్ చేస్తే ఏది రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ? H0. ఏం రాయాలంటే H0 ఈజ్ రిజెక్టెడ్ అని రాస్తే చాలు.
ఎగ్జామినర్కి అర్థమవుతుంది, అందరికి అర్థమవుతుంది. కాకపోతే నువ్వు స్టేట్మెంట్ పుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఏం ఫార్మ్ పెట్టాలమ్మంటే నువ్వు హెచ్ నాట్ ఏమనుకున్నావు, హైపోసిస్. ఆ హైపోసిస్ నువ్వు ఇక్కడ వెరిఫై చేసావు. ఏమని వెరిఫై చేసావు? క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి దెన్ యూ రైట్ వాట్ యూ సే సార్. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే మీకు ఇక్కడ హెచ్ నాట్ ఈజ్ రిజెక్టెడ్ ఎట్ 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని రాస్తున్నావు. ఏమనుకున్నావు? హెచ్ నాట్ ముందు నీకు తెలుసు అక్కడ 4th స్టెప్ లో ఏమనుకున్నావు? అక్కడ బోత్ ద మీన్స్ ఆర్ సేమ్ అని అనుకున్నావు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? రిజెక్ట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి బోత్ ద మీన్స్ ఆర్ డిఫర్ అని రాయాలి. ఇది లేకపోతే నో తీసేస్తే అయిపోతుంది. అక్కడగా తీసేయాల్సింది మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసేటప్పుడు. ఇది ఫస్ట్ కేసు. సెకండ్ కేసు రాసుకోండి ఇక్కడ. మళ్ళీ సెకండ్ కేసు ఇంకోటి, ఇది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ అయినప్పుడు. దాంట్లో సెకండ్ కేసు అంటే మీరు రాయాల్సింది ఒకటే కానీ మీకు రెండు చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సెకండ్ కేసు అంటే జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ లెస్ దెన్ జడ్ టాబ్లెటెడ్. జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ లెస్ దెన్ జడ్ టాబ్లెటెడ్. తక్కువ వస్తే ఏంటి? తక్కువ వస్తాయి. జడ్ క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ తక్కువ ఉందనుకోండి, 1.96 టేబుల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. 1.96 కాకుండా మీకు ఏదో 0.5 0.8 1 వచ్చింది అనుకోండి క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? లెస్ దెన్ అవుతుందా, గ్రేటర్ దెన్ అవుతుందా? ఇట్ ఈస్ బికమ్ ద లెస్ దెన్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఏం రాయాలమ్మంటే ఆ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ రిజల్ట్ రాసేటప్పుడు వి రైట్ ద థింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వి యాక్సెప్ట్ జడ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ జడ్ టాబ్లెటెడ్. వి యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ అని రాయాలి. వి యాక్సెప్ట్ హెచ్ నాట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీరు ఆల్టర్నేటివ్ కాకుండా మీరు హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నామని రాయాలి. అంటే కన్క్లూజన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఏం రాయాలమ్మా అంటే మీరు రాయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే దేర్ ఈస్ ఉన్నదే రాయాలి. హెచ్ నాట్ లో ఏముందో అది రాయాలి. దేర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్రూప్ రెస్పెక్టివ్లీ అని రాయాలి. మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్రూప్ రెస్పెక్టివ్లీ అని రాసి డిఫరెన్స్ లేదు అని రాయాలి. ఎంత శాతం అమ్మా అంటే ఇక్కడ 5% అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ అండ్ రిజెక్టింగ్ ద నల్ హైపోసిస్. నల్ హైపోసిస్ మీ గురించి ఆలోచించండి. ఇక్కడ నల్ హైపోసిస్ లో ఏంటమ్మంటే రెండు మీన్లు ఈక్వల్ అని అనుకుంటాం ఫస్ట్ టెస్ట్ కాకముందు. టెస్ట్ అయినాక అది రిజెక్ట్ చేయాలా యాక్సెప్ట్ చేయాలనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపారిజన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ నార్మల్ వేరియట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ ఎక్కువైతేనేమే రిజెక్ట్ చేస్తాము, క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ తక్కువైతేనేమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఇది రాష్ట్రానికి ఏం చేయాలమ్మంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ లో ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అని మీ బీటెక్ ప్రాజెక్టుల్లో అక్కడిక్కడ కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా ఎంసీఏ స్టూడెంట్స్, బీటెక్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకు ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే ఫర్దర్ ఏం చెప్పగలుగుతారు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద అడుగుతుంటాడు ఎగ్జామినర్ ఉండదు కానీ ఎగ్జామ్ ఉండదు ఏముండదు కానీ దే ఆస్క్ టు యూ, దే ఆస్క్ సంథింగ్ టు అస్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటాడు. అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓన్లీ మేల్ ఫీమేల్ గ్రూప్ కి అప్లై చేస్తావు కదా ఈ ప్రాజెక్టు. ఏంటి సార్ అంటే ద ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనే ప్రాబ్లమ్ ని ఇక్కడ అప్లై చేసావు. దీన్ని ఇంకా ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేయొచ్చు, ఏ ఏరియాలో అప్లై చేయొచ్చు అనేది కూడా వాడు చెప్తాడు. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే ఫర్దర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి అని అర్థం. అంటే మీరు ఏమన్నా రాయొచ్చమ్మంటే ఇట్ కెన్ బి అప్లై టు ద ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎక్కడెక్కడైనా అప్లై చేయొచ్చు. అప్లై టు వేర్ సార్ ప్రైమరీ స్కూల్ లెవెల్ ఆర్ రూరల్ ఏరియా స్కూల్ లెవెల్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆర్ సమ్వేర్ మైనార్టీ స్కూల్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్, లోకల్ స్కూల్స్, ఇట్లా ఏ ఏరియాస్ లో కూడా మనము అప్లై చేయాలనేది మీరు అక్కడ లాస్ట్ లో రాయాలండి. ఏంటమ్మా అంటే క్యులిమినేటింగ్ వర్క్ అని చెప్పాడు చూడండి మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో. దాంట్లో అదర్స్ ఒపీనియన్ అన్నప్పుడు వాళ్ళందరి ఒపీనియన్ తీసుకొని రాయాలి. ఇక్కడ ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యూచర్ ఫర్దర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసినాం కరెక్టే. ఈ ప్రాజెక్టు దీని యొక్క బైండింగ్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఇదంతా చదివినాక ఏ ఏరియాస్ లో అప్లై చేస్తారంటే కమ్యూనికేషన్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో అక్కడంతా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, ఆ ఏరియాస్ లో అప్లై చేయొచ్చు అనేది మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ కన్క్లూజన్ ప్యాటర్న్ లో రాయాలి. లాస్ట్ ఇదంతా వర్క్ చేశాక మీ కన్క్లూజన్ పాయింట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నితేష్ అన్ని అడిగినట్టుగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మీరు చేయాల్సింది ఏం సార్ అంటే స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్స్ తీసుకోవాలి. ఎక్కడెక్కడ స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్స్ తీసుకోవాలమ్మంటే మేల్ గ్రూప్ లో ఉంది కదా క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆ రెండు తీసుకొని బార్ గ్రాఫ్స్ తో తర్వాత దాన్ని ఏమంటారు హిస్టోగ్రామ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు, బార్ డయాగ్రామ్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు. దేనికమ్మంటే స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్. మీరు సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి మీరు డేటా పబ్లిష్ చేయాలి. మీకు వచ్చినటువంటి డేటాను బేస్ చేసుకొని మీరు చేయాల్సింది ఏం సార్ అంటే దాన్ని కంపారిజన్ చేయాలి. దేని సార్ అంటే
మేల్ గ్రూప్ కి డేటాకి ఆ స్టాటిస్టికల్ టూల్ ఆ గ్రాఫ్ అక్కడే ఇవ్వండి. అక్కడే అంటే ఆ క్యాల్కులేషన్ M1 ప్యాటర్న్ సిగ్మా 1 అయిపోతుంది కదా, దాని వెనకాలనే ఎన్క్లోజ్ చేయండి. ఏంటి సార్ అంటే కలర్ఫుల్ పెట్టండి, కలర్ఫుల్ DTP వర్క్ పెట్టండి. ఏంటి సార్ అంటే ఆ యొక్క మేల్ ఫిమేల్ ఏదన్నా పెట్టుకోండి. మీరు పై డయాగ్రామ్ అన్న యూజ్ చేయండి, ఏ గ్రాఫ్ అన్న యూజ్ చేయండి, అది మేల్ గ్రూప్ కి పెట్టండి, ఫిమేల్ గ్రూప్ కి పెట్టండి. ఇక్కడ జడ్ స్కోర్ అని చెప్పాను చూడండి, వెరిఫికేషన్ హైపోథిసిస్ లో పై డయాగ్రామ్ అన్న పెట్టండి, ఏ డయాగ్రామ్ అన్న పెట్టండి. ఆ జడ్ క్యాల్కులేషన్ జడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఉంది కదా, ఆ రెండు కంపారిజన్ మీరు సిస్టమ్ లో ఇచ్చి, సిస్టమ్ లో ఎక్సెల్ లో వస్తుంది కదా మీకు ఎక్సెల్ వర్క్ చేయడానికి, అది సిస్టమ్ లో ఇచ్చి పై డయాగ్రాము లాస్ట్ లో పెట్టండి. లాస్ట్ లో అంటే ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయిపోయినాక ఆ లాస్ట్ లో పై డయాగ్రామ్స్ పెట్టండి. ఓకే, ఆ పై డయాగ్రామ్స్ స్టాటిస్టికల్ మేల్ గ్రూప్ కి కన్సర్న్ స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్స్ మేల్ గ్రూప్ పెట్టండి, ఫిమేల్ గ్రూప్ కన్సర్న్ స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్ ఫిమేల్ గ్రూప్ పెట్టండి. మీరు పై చార్ట్ పెడతారా, లేకపోతే బార్ డయాగ్రామ్ పెడతారా, కర్వ్ పెడతారా, దట్ ఈస్ యువర్ సెన్స్ టు యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్టాటిస్టికల్ గ్రాఫ్స్ టు us. మీకు ఆల్రెడీ మీ గ్రూప్ లో కూడా ఓల్డ్ రికార్డ్ ఇష్యూ పెట్టాను, ఏమేమి చేశారు అనేది. అది కరెక్ట్ ఉండొచ్చు, మే నాట్ బి కరెక్ట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డన్ దిస్ థింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రాపర్ వే. లాస్ట్ కన్క్లూజన్ షుడ్ బి డన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. రెఫరెన్స్ బుక్స్ మీరు ఇవి రాయండి, యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి నెట్ లో చూసి రాయండి. సైట్స్ రాయండి, సైట్స్ అంటే మీరు సైట్ లో ఏమేమి చూస్తారు. ఎవాల్యూషన్ షీట్ ఆ పిల్లగాడు పెట్టింది రాయండి. ఆ పిల్లగాడు పెట్టింది ఏంటంటే శ్రీ హిందూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్షన్ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ అని రాయండి. డోంట్ రైట్ ద యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇస్ 25. నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ స్టూడెంట్ టీచర్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ అక్కర్లేదు, యువర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఒక టేబుల్ ఇవ్వండి, సీరియల్ నెంబర్ అక్కర్లేదు, 1 పెట్టండి. తర్వాత యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాబ్లం రాయండి. మీ ప్రాబ్లం రాసి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 25, సెకండ్ మ్యాక్స్ 25, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద సిఆర్పి, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపాల్ పెట్టండి. దిస్ ఈస్ ద ఎవల్యూషన్ షీట్. మీరు ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేయండి నాతో. నా మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ఫుల్ అనిపిస్తే. సార్ ఇది ఫార్ములాలో N1 అండ్ N2 ఏంది సార్? ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నాం అనుకో, మేల్ గ్రూప్ N1 అంటే మేల్ గ్రూప్ అన్నమాట. ఒక గ్రూప్ కి శాంపుల్ సైజ్ N1 అనుకుంటావు, ఇంకో గ్రూప్ శాంపుల్ సైజ్ N2 అనుకుంటావు. N1, N2. It's total number of males, right, sir? Total number of sample size. Sample size, okay. Yes. Total number of sample size, that is the first group, that is denoted by N1. The N2, that is the total sample size, the second group number size, that is N2. అది క్యాపిటల్స్ లో రాయాలి, N1, N2. దానికి క్యాల్కులేషన్ పార్ట్స్ వస్తాయి కదా మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ టేబుల్స్ నుంచి. M1 సిగ్మా 1, M2 సిగ్మా 2, దట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ ఐటమ్స్ టు దే. ఇక్కడ మీరు ఏంటమ్మా అంటే ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన థర్డ్ సెమిస్టర్ లో మీకు నార్మల్ కండిషన్ వస్తే ఏం సార్ అంటే కలెక్షన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద డేటా వరకు చేయాలి. అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా అంటే క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వెరిఫికేషన్స్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లోజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫైల్. మీరు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో ఏంటమ్మా అంటే మిగతా ప్రాజెక్ట్స్ బర్డన్ మీకు ఉండదు అనమాట. ఎందుకు సార్ అంటే ఫైనల్ ప్రాక్టికల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత కమ్యూనిటీ బేస్డ్ యాక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత సిసిఈ రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో. ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో సిసిఈ రికార్డ్ M1, M2 ఉంటుంది. అవన్నీ ఎక్కువ బర్డన్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడే ఈ సెమిస్టర్ లోనే క్లోజ్ చేసుకుంటే బీ హ్యాపీలీ యు ఆర్ ఫ్రీ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్స్ కొరకు ఈజీగా అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో మీ ప్రాబ్లమ్ ని ఫైనలైజ్ చేయండి. ఏంటంటే 2-3 days లో ఫైనలైజ్ చేసి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. రెగ్యులర్ క్లాస్ ఉంది కదా, రెగ్యులర్ క్లాస్ 1 hour తీసుకుంటాను. ఆఫ్టర్ half an hour, remaining half an hour, we discuss our action research project simultaneously. Is it clear to you? మీరు ప్రాబ్లమ్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ప్రాబ్లం ఏముంది ఏరియాలో, నెట్ లో చూస్తారా ఎక్కడ చూస్తారో మీరు ఓన్గా ఒక ప్రాబ్లం తయారు చేయాలి. ఆ క్లాస్ రూమ్ పిల్లలకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది, సపోజ్ ఆడియో విజువల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఆడియో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, వీడియో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఎక్విప్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, కంప్యూటర్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్పంక్చువాలిటీ ఆఫ్ ద ఇండిసిప్లైన్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కమ్స్ టు దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో చూడాలి. మీరు ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయినాక పేజ్ నెంబర్ 12 ఇచ్చాను మీ బీఈడీ సిలబస్ లో, ఆల్రెడీ మీకు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాను. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ లో ఇవన్నీ కూడా ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ వరకు ఆ 6 ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ ఐటమ్ కూడా పెట్టాను. నవ్ యూ డిస్కస్, మీకు ఎక్కడ డౌట్స్ ఉన్నాయో ఏరియాస్ లో నవ్ యూ కమ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అడగండి, పుట్ యువర్ క్వెరీస్.
సో థర్డ్ సెమిస్టర్ లోపల కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా వర్క్ చేయాలా సార్, లేకపోతే అనాలిసిస్ ఆఫ్ డేటా వర్క్? థర్డ్ మొత్తం చేసి క్లోజ్ చేసి పెట్టచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బీ హ్యాపీ, ఫెయిర్ అప్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఆ థాట్ ఉండదు, నీ బ్రెయిన్ లోకి ఐటమ్ అయిపోతుంది. దట్ ఐటమ్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఏమైనా చైల్డ్ ని స్టడీ చేస్తేనే విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ప్రాబ్లమ్ వితౌట్, అంటే ఇన్ జనరల్ గా ఏమేమి ఉంటాయని రాయగలుగుతాం కానీ వీఆర్ నాట్ స్టడింగ్ లైవ్లీగా, లైవ్ గా వాళ్ళని ఎవరిని స్టడీ చేయట్లేదు కదా సార్. కేస్ స్టడీ కాదు కదమ్మా, నువ్వు లైవ్లీగా స్టడీ చేస్తావు అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ కేస్ స్టడీ. నో హ్యావ్ గాట్ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు నువ్వు యాక్చువల్లీ సీ దిస్ వన్ ప్రాక్టికల్ గా ఏంటమ్మా అంటే, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ ఇయర్ రాయాలంటే లైవ్ స్టడీ చేయాలి అంటున్నావు. ఆ లైవ్ స్టడీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క్యాండిడేట్స్ దొరకాలి కదా. వన్ మోర్ థింగ్, ఈ పాండమిక్, ఈ COVID-19 సిచ్యువేషన్స్ లో ముందు ఇది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రాబ్యాక్, అంటే డైలమాలో ఉంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే హోప్ఫుల్ అనమాట, ఆప్టిమిస్టిక్ కాబట్టి మనం ఆశావాదులము అంటారు తెలుగులో. ఆశ ఏంటమ్మా అంటే వస్తుందేమో అనే ఫర్దర్ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఇవన్నీ కోపప్ చేస్తాం. మీరు లైవ్ స్టడీ చేయొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే సపోజ్ యూ టేకెన్ వన్ ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం కన్సర్న్ ఏం స్టేట్మెంట్స్ కి రెస్పాండ్ అవుతారు అనేది నీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇయర్ లో పెట్టాలి. ఆ ప్రాబ్లం ను ఒకటి తీసుకొని ఆ స్టూడెంట్ అనమాట, ఆ 100 మంది పిల్లలు ఉన్నారు కదా, ఆ 100 మంది పిల్లలు ఆ ప్రాబ్లం కన్సర్న్ స్టేట్మెంట్స్ కి హౌ డూ దే రెస్పాన్స్, అది స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ ఉంటుందా, వాడు అన్డిసైడెడా, డిసైడెడా, డిసగ్రీనా, ఏది అనేది నువ్వు రాయాలి అక్కడ 20 ఐటమ్స్. ఆ విధంగా చేయాలి. మీరు లైవ్లీ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ టేక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్, నాట్ టైమ్ వేస్ట్ ప్రాసెస్. అంటే సార్ ఇప్పుడు యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ ఏం చెప్పాడు, టైమ్ అండ్ ఎకానమీ అని చెప్పాడు. ఇక్కడికి ఎకానమీ బర్డెన్ అవుతుంది. ఎందుకమ్మా అంటే ఆ 100 సీట్స్ జిరాక్స్, ఇంకా నయ్యం మీకు బీటెక్ పిల్లలకైతే విత్ లాట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీకు మాన్యువల్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఒక 100 సీట్ డిటిపి వర్క్ ఒకటి పడుతుంది బర్డెన్. ఇంకోటి ఆ ప్రింట్అవుట్స్ అనమాట, స్టాటిస్టికల్ డేటా ఫర్నిష్ చేసిన గ్రాఫ్స్ కి ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది. నౌ టెల్ మీ సార్, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా సార్, వాళ్ళ ప్రాబ్లం కోసం వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని టిక్ చేయమంటాం యూజువల్ గా. మామూలుగా అయితే లైవ్ అయితే, ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఏం ఆన్సర్స్ ఇస్తారనేది మనమే దాన్ని ఊహించుకొని టిక్ పెట్టాలా? మీరు టిక్ పెట్టద్దు, మీరు టిక్ పెట్టేది ఏం లేదు. మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్ లో నార్మల్ స్కూల్కి వెళ్ళే చేయాలి ఇది. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయండి, దాని మీద స్టడీ చేయండి, క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారు చేయండి. రఫ్ గా తయారు చేసి డైలీ మనం ఎలా అనలైజ్ చేసుకుంటాం సార్, వాళ్ళే అదే ఆన్సర్ ఇస్తారని? మీరు అప్పటి వరకు ఆపమంటున్నారు సార్. అనలైజ్ కాదు ఇక్కడ. హలో, మీ క్వశ్చన్ అడగడంలో తప్పు ఉందమ్మా. మీరు ఆ ప్రాబ్లం కన్సర్న్ స్టేట్మెంట్స్ రాయండి, 20 స్టేట్మెంట్స్. ఒక ప్రాబ్లం ఉంది కదా, ప్రాబ్లం సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ రాయండి. స్టేట్మెంట్ అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ దానికి రిలవెంట్ అవుతే వాడు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతారు అనేది, దట్ ఈస్ మీరు ఊహించుకునే రాయాలి స్టేట్మెంట్స్ అనేది. క్వశ్చన్ ఇయర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ తెలుగులో? ప్రశ్న రావాలి. మీరు ఒక ప్రశ్న రాసినప్పుడు హౌ డు దే రెస్పాన్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. హ్యావ్ గాట్ దిస్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఏ ఓకే. అలా క్వశ్చన్ మీరు ఇమాజిన్ చేసే రాయాలి. నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఎవరో అమ్మాయి అడిగింది ఎలా అనలైజ్ చేస్తారు కాదు ఇక్కడ. అనలైజ్ అనే వర్డ్ కాదు ఇక్కడ. ఆ 20 ఇష్యూస్ ని మీరు ఏ ఇష్యూ పెడతారు అనేది దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్, దట్ ఈస్ యువర్ ఇమాజినేషన్ కన్సర్న్ టు ది ప్రాబ్లం. ఏదో జిగ్జాగ్ పెట్టద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనికేషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అని పెట్టి నువ్వు ఆడ మ్యాథమెటిక్స్ గురించి కాంపోనెంట్ రాసావనుకో, అది అట్టర్ ఫ్లాప్ అనమాట. క్వశ్చన్ ఇయర్ రాంగ్ సెన్స్ అవుతుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు ఏదో హిస్టరీ పెట్టావనుకో, వాట్ అబౌట్ ద హిస్టరీ, వాట్ అబౌట్ ద జాగ్రఫీ, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రాస్తే అక్కడ ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఇర్రెలవెంట్ క్వశ్చన్ ఇయర్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ నాట్ కన్సర్న్ టు ద ప్రాబ్లం. అదనమాట, ప్రాబ్లం కి కన్సర్న్ ఉన్న క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారు చేయాలి. దట్ ఈస్ ది మీరు ఇమాజినేషన్ కాదు అక్కడ. రైట్ సెన్స్ లోనే రాయాలి. రైట్ అంటే దానికి కరెక్ట్ గా సూటబుల్ ప్యాటర్న్ రాయాలి. అది ఫ్రేజ్ రాస్తారా, సెంటెన్స్ రాస్తారా, దట్స్ యువర్ చాయిస్ టు యూ. Sir, that means as of now we have to choose the problem and till questionnaire we have to finish. After questionnaire, when we reach to school, when we go to school, we have to collect the data and we have to calculate everything. Next step. Everything. That is the scientific method.
Yes. Okay, sir. Thank you. Got it now. Whenever it is comes Now to the clear, sir. normal situation, your task is now it is here it is. Only first of all you finalize the problem ఐడెంటిఫికేషన్ ఫైనలైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఫైనలైజ్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు అడగాల్సింది ఏంటమ్మంటే క్వశ్చన్ ఇయర్ ఎలా తయారు చేయాలనేది క్వశ్చన్. మీరు ఈ క్లాస్ అయిపోయినాక దాంట్లో ఓం ప్రకాష్ పెట్టాడు చూడండి, క్వశ్చన్ ఇయర్ పెట్టాడు, అట్లా క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారు చేయాలి. మీరు రఫ్లీ తయారు చేయండి, నాకు పీడిఎఫ్ పెట్టండి, దాని మీద జనరల్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకరొకరు డిస్కస్ ఓవరాల్ గా ఖచ్చితంగా 20 కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి. ఎందుకమ్మా అంటే 20 కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి, న్యూమరికల్ ఫిగర్ వస్తుంది. మీరు మీలాంటి వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటారు కొంతమంది. సార్ 1 or 2 పెడితే చాలు కదా సార్ అంటారు. హలో, క్వశ్చన్ ఇయర్ ఉంది కదా, 1-2 పెడితే చాలు కదా సార్, అన్ని మిగులుతాయి కదా అనుకుంటారు. అన్ని అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టేషనరీ. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ ఉంది వెనకాల, దీని వెనకాల ఆ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. అందుకొరకు అట్లీస్ట్ 20 పెట్టాలి. మీరు 50, 60, 100 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ మీకు బర్డన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు బర్డన్ అమ్మంటే క్వశ్చన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది సార్ అంటే న్యూమరికల్ ఫిగర్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బికమ్ ద లాట్ ఆఫ్ రిస్క్. ఏంటమ్మా అంటే మీరు రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ లో స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటమ్మా అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఒక్కొక్క పిల్లోడ్ పెట్టే వరకు ఒక ½ అవర్ 1 అవర్ పడుతుంది. ఇదే 20 క్వశ్చన్ ఇయర్స్ లో అయితే వాడు 5-10 minutes లో క్లోజ్ చేసి ఇస్తారు. క్లోజ్ డేటా కలెక్షన్స్ లో ఇది సైంటిఫిక్ గా చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది ఏం పెట్టట్లేదు. ఇప్పుడేం నాకు ఈ రోజు తయారు చేయమని ఇవ్వట్లేదు. యు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ వెరీ క్లియర్లీ, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఎంతూజియాజం. యూ హ్యావ్ టు డూ ద థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైనలైజ్ ద ప్రాబ్లమ్. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్ ఇయర్ వెరీ ప్రాపర్లీ. దాన్ని న్యూమరికల్ డేటా ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలనేది టుడే వి డిస్కస్. దాని రేటింగ్ స్కేల్స్ ని ఆ నంబర్ ఆఫ్ టిక్ మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని అది మీరు న్యూమరికల్ ఫిగర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. అది తర్వాత డేటా వచ్చాక వెన్ ద డేటా, దీన్ని ఏమంటారమ్మా అంటే ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఎందుకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్మా అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి లర్నర్ దగ్గర ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యూ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారో కానీ దిస్ ఈస్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్. దీన్నే ప్రైమరీ రిసోర్స్ డేటా అంటారు. స్టాటిస్టికల్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ, స్టాటిస్టికల్ ప్రైమరీ రిసోర్స్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. ఆ ప్రైమరీ రిసోర్స్ డేటా దాని మీద మేము చేస్తాం చూడండి, మీ అందరూ తీసుకొని మేము చేస్తే దట్ ఈస్ సెకండరీ డేటా అంటారు. ప్రైమరీ రిసోర్స్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి. ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసినాక డేటా అనాలిసిస్ చేసి క్యాల్కులేషన్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్, దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఇట్స్ ద బర్డన్ ఈజ్ ఓవర్. ఇచ్చేది ఎప్పుడన్నా ఇవ్వచ్చు, 4th సెమిస్టర్ వరకు ఎప్పుడన్నా ఇవ్వచ్చు, యాజ్ యువర్ విష్. మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మా అంటే 3rd సెమిస్టర్ లో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ మీరు చేయాల్సిన 2 ఒకటి ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, తర్వాత క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారు చేయాలి. ఈ థియరీ పార్ట్ ఉంది కదా, 7 steps ఉన్నాయి కదా, 7 steps కాజ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లము, ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ హైపోథిసిస్, ప్లానింగ్, స్ట్రాటజీ, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ వరకు మీరు రాయొచ్చు. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మటుకు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా పుట్టింగ్ అక్కడ వరకు మీరు ఆఫ్ చేయాలి. ప్లానింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్ట్రాటజీ డేటా అక్కడ వరకు మీరు రాయొచ్చు. ఏంటి సార్ అంటే ఇంటర్వ్యూస్, అబ్జర్వేషన్, చెక్ లిస్ట్, క్వశ్చన్ ఇయర్. ఆ క్వశ్చన్ ఇయర్ ఎట్లా డెవలప్ చేసావు ఒక కాపీ ఇక్కడ వరకు పెట్టచ్చు, ఇక్కడ వరకు రాసి పెట్టచ్చు మీరు. తర్వాత కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ తర్వాత మీరు క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఇదంతా కూడా రియలిస్టిక్ వరల్డ్ లో సైంటిఫిక్ మెథడ్ లో చేయాలి. ఓకే, మీకు ఇంకా టైము సార్ ఎక్కువ పడని అనిపిస్తే 4th సెమిస్టర్ లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఏమవుతుందంటే మీకు ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. ఎందుకు సార్ అంటే మళ్ళీ మేము రిమైండ్ చేయడం అనేది జ్ఞాపకం ఉండదు మాకు. మేము అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ లో బిజీ ఉంటాం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మీరే కోపప్ చేయాల్సి వస్తుంది. మీరు 3rd సెమిస్టర్ చేస్తారా, 4th సెమిస్టర్ చేస్తారా, ఇట్స్ నాట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. మీ డౌట్స్ ఏందమ్మా అంటే క్వశ్చన్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే డైలీ రెగ్యులర్ క్లాస్ లో మండే నుంచి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కసింగ్ ½ hour, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లోజ్ టు యూ. మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్స్ టు ద వెరీ నీట్లీ టు యూ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు జనరల్ క్లాస్ లో ఆఫ్టర్ మై డైలీ క్లాస్ లో మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, క్వశ్చన్ ఇయర్ తయారు చేసి. సార్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలంటే దానికి ఖచ్చితంగా 20 కాంపోనెంట్స్ ఉండేట్టు సెలెక్ట్ చేయాలి కదా సార్ మేము? ఏం లేదు, నువ్వు ప్రాబ్లం తయారు చేసినాక ఆ ప్రాబ్లం కన్సర్న్ 20 ఐటమ్స్ తయారీకి రాసి. హలో, 20 కాంపోనెంట్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం రాయడం కాదు. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం చూస్ చేయి, ఒక ప్రాబ్లం చూస్ చేసి
దానికి 20 కాంపోనెంట్స్ రాయి. అది క్లాస్ రూమ్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉండాలి. ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా ఇక్కడ వస్తుంది, ఇంటర్ప్రిటేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్. డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ వాడుతున్నాము, ఇన్ఫరెన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ వాడుతున్నాం ఇక్కడ టూల్స్ లో. సైకాలజీ టూల్స్ కూడా వాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లో యాక్షన్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్. No sir, no doubt at all sir. If while If you have doubt, hello, if you have doubt whenever you preparing the thing, జనరల్ క్లాస్ లో పెట్టండి. ఇప్పుడు డైలీ జనరల్ క్లాస్ వస్తుంది కదా 10 to 11. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై క్లాస్ మీరు పెట్టండి, డౌట్ పెట్టండి. ఐ క్లారిఫై టు యూ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ డే ఎవ్రీథింగ్ క్లారిఫై టు యూ. ఓకే సార్. రైట్? ఓకే, రైట్ మా. Sir, we'll do one thing, sir. Almost we are 1 hour 35 minutes have been done. So we'll shift the seminar on Monday, sir. Shift the seminar on Monday. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Why? Because 11:45 now? Yes, sir. Okay. We all have become very tired Yes, sir. about your action research project. Sir, Monday we have Sandhya madam class as you said in message, sir. Yes. 12 to 1. Savanthi madam. She goes to handle the class also. That is the thing. Why? Because Sir, yes. so Tell me. today we have afternoon class, sir. I don't know. No? I don't know. You consult faculty ma'am. Yeah, we got the message. We have class at 3 o'clock. ఓకే సార్. Who can handle? 3 o'clock. Yes, sir. Sunanda madam class is there at 3 o'clock. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏ ఫ్యాకల్టీని వాళ్ళని అడగండి అమ్మా. మిమ్మల్ని అడిగితే మేమేం చెప్పలేము. గ్రూప్ లో మెసేజ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు డైలీ మీకు. దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. హలో, రిమైనింగ్ 2 units ఉన్నాయి కదా మీకు. రిమైనింగ్ 2 units. 4th unit, that is the universal elementary education. 5th unit, that is the quality in education. That can be handled by the Savanthi madam. Hepzibah Savanthi can handle. అది మీకు ఒక 10 days 4th unit పడుతుంది, ఒక 10 days 5th unit పడుతుంది. November 10th 15th వరకు ఆ యొక్క మొత్తం SOM అయిపోతుంది. నాది కూడా ఈ October 2 వరకే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద 3rd unit ఆర్టికల్. మొత్తం ఇక్కడ 3 units నేను కవర్ చేశాను, రిమైనింగ్ 2 units ఆమె కవర్ చేస్తుంది. November 15th అంటే 2nd week 3rd week లో నార్మల్ కండిషన్ వస్తుందేమో అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం. స్కూల్ కి మీ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళాల్సి వస్తే November 3rd or 4th week లో వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే November లో ఎగ్జామ్స్ పెడితే December లో వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సంథింగ్ ఈజ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఇది కూడా హైపోథసిస్ అమ్మా. ఇక్కడ ఓన్లీ హైపోథసిస్ ఆల్మనాక్ కాబట్టి మనము యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ ఫినిష్ యువర్ సిలబస్ అనమాట. ఎందుకు కంప్లీట్ చేస్తాం సార్ అంటే మీకు స్ట్రెస్ పెయిన్ లేకుండా మీకు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ గా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ కన్నా బిఫోర్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఇంకా దీనికి ఏంటమ్మా అంటే డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ EPC 3 ఉంది, రిఫ్లెక్టివ్ రీడింగ్ EPC 4 ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ వరకు టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ బర్డెన్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ద డిజైన్ అండ్ షెడ్యూల్ ద లైక్ దిస్ వే. మేడంకి ఇచ్చాను సార్. మరి మొత్తము బిగినింగ్ 7th September నుంచి మేడంకి ఇవ్వచ్చు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. 2 SOMలు బోర్ అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక మనకి ఇక్కడ ఒక 50% ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి 70% అయిపోయింది. ఏంటమ్మా అంటే 3rd unit లో కూడా ఇంకొక మీకు ఏంటమ్మా అంటే ఒక వితిన్ 20 days లో యూ కంప్లీటెడ్ ద 3rd unit syllabus. Why? Because the 3rd unit syllabus is the vast syllabus to comparatively the 1st and 2nd. That's why it takes the n number of classes to you. That's why మీకు ఆ విధంగా కోపప్ చేసి నీట్ గా క్లోజ్ చేయడం అనమాట అకాడమిక్ సెషన్. దట్స్ వై మీకు బర్డన్ అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడ బర్డన్ కాదు. ఇక్కడ అన్ని ఒకే రోజు పెడితే కూడా మీకు అప్పుడు 3 క్లాసులు డైలీ అంటే బోర్ అనిపిస్తుంది. ఈ ఒక్క 20 days మటుకు బిఎడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. నాది అయిపోతే దెన్ యూ బికమ్ ద ఫ్రీ. అంటే ఒక్క SOM ఉంటుంది. ఈ అక్టోబర్ వరకు మీ ఇద్దరు 2 SOMలు ఉంటాయి. 2 SOM 1 అని పెట్టాను నాది, SOM 2 మేడంది పెట్టాను. దట్ ఈస్ రిమైనింగ్ 2 units. ఆమె November 10th 15th వరకు క్లోజ్ చేస్తుంది. నో ప్రాబ్లం 2 years. ఓకే, అవి వీటికి లింక్ కూడా లేవు. 1st, 2nd, 3rd కి 4th unit 5th unit లింక్ ఏం లేదు. దేనికి అది సపరేట్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. యూ కెన్ లిజన్ హర్ క్లాస్ అండ్ కోఆపరేట్ విత్ హర్. ఇప్పుడు Monday onwards you are getting the 3 sessions. That is 10 to 11 my class, 12 to 1 the Savanthi madam class, 3 to 4 2 faculty members, Sunanda and Swati madam. Okay, right. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు అందుకే మొబైల్ ఐటమ్ కానీ ల్యాప్టాప్ ఛార్జింగ్ నెట్ ఐటమ్స్ అవన్నీ కరెక్ట్ గా చూసుకోండి.
ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. నితీష్ మండే చేద్దాం వాళ్ళకు, Yes, sir. మండే ఇచ్చేద్దాం సెమినార్. ఓకే రైట్. Okay, sir. Thank you. నౌ డిస్కస్. Okay, sir. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ